மற்றவர்களுடைய பெருமைகளை பாராட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய வாழ்த்து பெற்றுக்கொண்டு ஆரம்பிப்பது சங்க காலத்திலிருந்து நம்மளுடைய பழக்கமாக இருக்கிறது. 2 நாள் முன்னாடி ராமரை நம்ம வழிபட்டோம். இன்றைக்கு ஏகாதசி. ஸோ நாராயணனை ராமனை வழிபட்டே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ மதுரமான குரலால ராமரை அழைக்கிறதுக்கோசரம் விஷாலிஜியை நான் அழைக்கிறேன். விஷாலிஜி. தேங்க்யூ முரளிஜி. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயாமதயே நமः. சங்கு சக்கர கதா பாணே வாரகாநிலயாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ ரக்ஷ மாம் சரணாகதாம். Thank you, Muraliji. Over to you. Thanks a lot, Vishaliji. நம்ம காந்தியோட 3 பொம்மை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது 3 பொம்மை எது நல்லது எது கெட்டது, அதாவது எது கேட்கலாம் எது பார்க்கலாம் எது சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அது அழகாக விளக்குகின்றது. அதாவது எதை பார்க்க கூடாது எது கேட்க கூடாது எதை சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு நமக்கு இன்னைக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்றதுக்கோசரம் விஸ்வநாதன்ஜி வருகிறார். விஸ்வநாதன்ஜி, சுபாஷிதம். நமஸ்காரம். Today's Subhashitani. Kritika arjitam dhanyam akshiga sanchitam madhu lubdena sanchitam dravyam samulam hi vinashyati. Brief meaning is the great by an ant, unconnected by the bees, and the wealth accumulated by the greed will all be destroyed along with its source. Thank you. Thanks a lot, Vishnadanji. So I would like to welcome each and every one of you for this genius Kural for Management session. This forum was started sometime in September last year, exactly on September 5th. At that time, the name of the forum was Genius Kural Chudi Management. Subsequently, it was changed to Kural for Management. The objective, you all know, is to popularize Tirukural, Atichudi, and other ancient texts, literatures from the point of view of management, leadership, and governance, good governance. So, whatever management concept that we have today or we are practicing today are already more and more of young persons from schools, colleges, organizations, etc. to popularize this. Today we are having 33rd program, 33rd week. So the entire credit goes to all the members and all the active participants. So for making this success, with your help, we would like to continue further and further. Normally, we have 4 stages or in the structure of these 4 parts. The part 1 is if you select, suppose, let us say a Kural, then explanation of that Kural and explanation of the remaining Kurals from the same chapter. Then we get into the other ancient literatures, Indian literatures, which talks about the same subject. Then also we have the 3rd stage, which is basically the examples and stories related to that topic. And 4th one is the related management concepts. In a month, there are 4 weeks normally. The 3rd week, we let's slightly deviate, and then we have a discussion on other than Kural Atichudi, and it's a general subject. So that is how we have been operating so far, and we would like to have more and more of new entrants to join and also talk in this session. Now, one more thing I would like to tell you is that whatever our sessions are there, a few of them we have recorded, and then now they are all available in YouTube under the name Pride of Bharat channel. So we would like you to see this channel and also subscribe so that our channel also becomes popular. Now, today we have an interesting session.
This will be the speaker is Sri Amarivi Devanathan, and normally, you know, in Kural, if you see the Kural, after the கடவுள் வாழ்த்து முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து there is the second chapter is about வான் சிறப்பு. அந்த வான் சிறப்பை பத்தி தான் அவர் ரொம்ப அழகா விளக்குறார். ஸோ மழைக்கு வந்து அத்தனை சிறப்பு இருக்கு. கடவுளுக்கு அப்புறமா வந்து சிறப்பே வந்து மழைக்கு தான், வான் சிறப்பு. ஸோ வள்ளுவர் வந்து இதுல முதல் குரல்லே வந்து மழையை வந்து அமிர்தம் அப்படின்ட்டு சொல்லி சிறப்பிக்கிறார். அந்த அமிர்தம் இன்று துளி துளியாக சேர்ந்து அருவியாக தேன் வந்து பாயுது காதுதிலே என்று பாரதியார் கூறிய மாதிரி ஆமறிவு அவர்களிடமிருந்து நன்கு நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த அமிர்தம் அருந்துவதற்காக நாம் எல்லாம் காத்திருக்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி ஆமறிவு அவர்களை பற்றி இன்ட்ரோடியூஸ் செய்ய நான் நரசிம்மன் அவர்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நரசிம்மன் ஜி. Thank you, Murali ji. Good evening, everyone. Amarivi Devanathan, native of Terendur, poet Kamban's birthplace. Studied at Jawahar School, Neyveli, and Government Engineering College, Salem. He is an electrical engineer and a computer systems architect in banking. Hello, are you able to hear me? Yes. Okay. Thank you. He has worked in several corporations across the world as a data architect. He recently moved to India from Singapore and currently works as a computer systems architect in an MNC bank. While he is a banker by day, he is also a blogger by night. He is deeply interested in Indic thought systems and Tamil literature and writes on dharmic values. He occasionally contributes to Vallam magazine and has published 5 books so far, namely Monday is Not Tuesday and Pazhaiya Kanakku, Non Ramanujan, Singapore Diary, and Neyveli Kadaigal. He is working on a period novel in Tamil that covers 120 years of migration and life of Tamil Brahmins in Tanjore district. He runs a website by name Amarivi's Aphorisms. Thank you. Over to you, Murali ji. Thanks a lot, Narasimhan ji. So we are Amarivi ji, we are waiting for your speech now. Please go ahead. The stage is yours. அனைவருக்கும் வணக்கம். Am I audible? Yes, please. Okay. அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான், அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி, அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியற்காக ஏகி, அஞ்சிலே ஒன்று பெற்று அணங்கை கண்டு ஏலார் ஊரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான், அவன் நம்மை அழைத்து காப்பான். இங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஆன்மீக பெரியவர்கள், ஆன்றோர்கள், சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் அறிஞன் எல்லாம் இல்லை. 12ஆம் வகுப்புக்கு பிறகு தமிழ் படிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை. ஆகையினால இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இந்த தலைப்பு விசும்பின் துளி. இதில் பிழை ஏதாவது இருந்தால் என்னுடையது, இதில் பெருமை ஏதாவது இருந்தால் அது நம்முடைய திருவள்ளுவ நாயனாருடையது என்பதை இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இதுல இந்த ஒரு குறள் எடுத்துன்னு பாக்குறோம். சுமார் அரை மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு குறளை எடுத்துக்கொண்டு பேசிக்கா பார்த்தோம்னா, விசும்பின் துளி வீழி நல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலைகான் பரிது. இதுக்கு பல அநேகமா எல்லா உரைகளிலையும் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம், வானத்துல இருந்து மழை விழவில்லை, மழை பெய்யலைன்னா ஒரு புல் கூட முளைக்காது, இவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல இதுல வேற ஒண்ணும் இல்லை என்பதாகத்தான் பலரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ சொல்றதுக்கு வள்ளுவர் வரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ரொம்ப நாளா இருந்தது. இதை இப்படிதான் படிக்கணுமா அப்படிங்கிறத பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தோம். இது விஷயமாக எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர் ஒரு முறை சிங்கப்பூர் வந்திருந்த போது
அவர் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தார். அப்ப அவர் இடத்துல விலாவரியாக பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் சொன்னது, இதை எப்படி படிக்கணும், ஒரு குறளை எப்படி படிக்கிறது என்று கேட்டால், ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு அப்படி தூக்கி போடுற மாதிரி இல்ல. ஒரு குறளை எடுத்துக்கொண்டா அதை ஒரு வாரம் படிக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா அதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. மீனிங் அது ஒரு ஹோலி புக்குன்னு நாம அதை அதுக்கு ஒரு பெடஸ்டலை கொடுத்து ஏறி உட்கார வச்சிடக்கூடாது. அதனுடைய உண்மையான பொருளை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு துளிக்கு ஒரு சொல்லுக்கு பின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறைய, ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கணும்னா இன்னும் டீட்டெயிலா பேசிட்டே போனோம். ஸ்பெசிபிக்கா இந்த குறளை பத்தி நிறைய பேசியிருக்கோம். அது ஒரு ஆரம்பம். அதற்கு மேல் நானும் கொஞ்சம் அங்க எங்க படிச்சுட்டு என்னுடைய அறிவுக்கு பட்டதை நான் இப்ப உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். முதல்ல திருவள்ளுவருங்கிறது யார், ஒத்தரா இல்ல பலரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆதாரமான கேள்வியை நாம வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, அவர் கையில் வைக்காத இடமே இல்லை. தர்மம், காமம், அர்த்தம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். மோட்சம் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லலன்னு ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க. ஆனால் அவர் வீடு பேரு அப்படிங்கிறத டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டா சொல்றார். இந்த உலகத்திலேயே வீடு பேரு எப்படி அடைவது என்பதை எல்லாம் பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார். அதனால அவர் தர்மம், காமம், அர்த்தம், மோட்சம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதனால நம்முடைய சனாதன சிந்தனை மரபுக்கு ஏத்த மாதிரி, பாரத சிந்தனை மரபுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அவர் எழுதியிருக்காருங்கிறத நாம உணர்ந்துக்கிறோம். இது எந்த மதமும் சார்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே மிகப்பெரிய பொய்ங்கிறது நம்ம அனைவருமே அறிந்திருக்கிறோம். அதை பற்றி பல இடங்கள்ல நானும் உரையாற்றி இருக்கிறேன். வீடு பேரு அப்படிங்கறத பத்தியும் ஸ்பெசிபிக்கா அவர் பேசுறது போது, உள்ளத்துள் பொய்யாது ஒழுகின் அவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று அவர் அங்கேயும் போய் அங்க ஒரு இண்டிகேஷன் போட்டுட்டு தான் போறாரு. அதனால தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் எல்லாத்தையும் அவர் கவர் பண்றார். இப்போ இவர் நாம எப்படி படிக்கிறது? ஒரு ஆள் உட்காந்து கார்த்தால் உட்காந்து ஈவினிங் 1330 எழுதிட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது. இல்ல ஒத்தரே ஒரு வருஷமா உட்கார்ந்து எழுதினாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு. இது இந்த மாதிரி ஒத்தராலையோ இல்ல ஒத்தர் 2 பேரால எழுதியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல. ஏன் அப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, இது இந்த 4ஐயும் தொட்டு, அதாவது அர்த்தம், காமம், மோட்சம், தர்மம் எல்லாத்தையும் தொட்டு சென்றாலும் இது ஒரு பெரிய விவாதத்தினுடைய ஒரு அவுட்கம். ஒரு சில நூற்றாண்டுகள் ஒரு மாதிரியான தொடர் விவாதம் நடந்து அது ஒரு ஆர்டராக நடந்து, இப்போ ஆதிசங்கரர் காட்டிய ஒரு வழியில வரக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல வந்திருக்கக்கூடிய பல பல துறவிகள் அல்லது அறிஞர்கள் இவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றாக உட்கார்ந்து வாதாடி வடிகட்டி டிஸ்டில் பண்ணி எடுத்து த மோஸ்ட் பியூர் ஃபார்ம்ல நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன் இப்படி பார்க்கணும்? நீங்க கூட நினைக்கலாம், விசும்பின் துளின்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கானே. அதுல பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன் இவரை நாம இப்படிதான் நாம படிச்சாகணுமா? அப்ப அந்த விசும்பின் துளியில வானத்திலேருந்து தண்ணி கொட்டினா கீழே அது இல்லை இருந்தால் இந்த பூமியில புல் கூட முளைக்காது அப்படின்னு சொல்லி எழுத்தாளர் சுஜாதா இதுக்கு ஒரே ஒரு விளக்கம் சொன்னார். மழை பெய்யலைன்னா புல் விளையாது, அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இவ்வளவுதானே. இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு அப்படின்னா, ஏன் என்றால் வள்ளுவர் அப்படிப்பட்டவரா இல்லை. அவருடைய மற்ற ஒரு சில குறள்களை எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்குள்ள வருவோம். எவ்வளவு மிகப்பெரிய யாரும் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு பெரிய ஒரு பரிணாமத்தை அவர் நமக்கு அளிக்கிறாருங்கிறத நாம அறிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், அப்படியே போகிற போக்குல மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் பழித்ததொழித்து விடு, முடிஞ்சு போச்சு. உலகம் எது நல்லதுன்னு சொல்றானோ, எது தப்பில்லையோ அதை செய். அதுக்காக உன் தலைமுடியை நீ நீக்க வேண்டாம்,
நீ பௌத்தமா இருக்க வேண்டாம், உன் தலைமுடியை நீ வளர்க்கவும் வேண்டாம், நீ ஒரு சைவன் இல்ல வேற ஏதோ அந்த மாதிரியான ஒரு வழியிலையும் போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அதாவது எக்ஸ்டர்னல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தேவையில்லை. இல்லாமையே உலகத்துல எது தப்புன்னு சொல்றாங்களோ அதை நீ செஞ்சுட்டு போனாலும் அதை நீ அவாய்ட் பண்ணாலே போதும். அந்த இடத்துல 2 குறியீடு இருக்கு. அந்த அவர் இருந்த காலத்துல அந்த நேரத்துல கோலோச்சி கொண்டிருந்த 2 பெரும் மதங்களை சுட்டி காட்டுகிறார். டைரக்டா இன்ஃபரன்ஸ் கூட நம்ம வச்சுக்கலாங்க. இது ஒண்ணு. இன்னொரு ஒரு அருமையான ஒரு பெரிய ஒரு குறள், இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு ஒருத்தர் கெடுதல் பண்றான்னா நாம அவனுக்கு நல்லது பண்ணணும், இவ்வளவுதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஆனா அது இவ்வளவுதான் அர்த்தமா என்றால், அந்த ஒரு குறளுல அவர் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய ஒரு எசன்ஸ் அந்த ஒரு வார்த்தையில வைக்கிற. அந்த ஒரு வார்த்தை என்னதுன்னா விடல்ங்கிறது தான் அந்த வார்த்தை. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல். விடல்னா என்ன? நீ எனக்கு கெடுதல் பண்ணினப்பா, ஆனா நான் உனக்கு நல்லது பண்ணேன் அப்படிங்கறது நினைச்சுனே இருக்காத, திரும்ப திரும்ப சொல்லி காட்டாத. நீ இன்னைக்கு பெரிய ஆளா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் தான், நான் உனக்கு அவ்வளவு பண்ணிருக்கேன். இத சொல்லாத. நம்பர் 1. இது சொன்னா என்ன வரும்? பாவம் வரும். 2வது, இத வெளியில நாம சொல்லலைன்னா கூட நம்முடைய மனசுல அதோடைய எண்ணம் இருக்கு. அந்த ஒரு செயலை நாம் செய்தோங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கு. அவன் நம்ம கெடுதல் பண்ணா கூட நாம அவனுக்கு ரொம்ப நல்லது பண்ணிருக்கோம். அதனால நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா ஒரு புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து பாவம் விலக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சதுனால நமக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கிறது. ஆக புண்ணியமும் பாவமும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் பட்சத்தில், புண்ணியமோ பாவமோ அல்லது புண்ணியம் அண்டு பாவம் இருக்கிற பட்சத்துல நமக்கு மோட்சம் இல்லை என்பது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். எல்லாத்தையும் விட்டுடுறேன். மகாபாரதத்தை எடுத்து, கர்ணன் அடிபட்டு கிடக்குறான். அப்ப அந்த இடத்துல கண்ணன் வரான். உன்னுடைய தர்மங்கள் உன்னுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாத்தையும் நீ எனக்கு தானமா கொடுன்னு கேட்கிறான். அவன் அதை தரான். அதோட நிக்கல கண்ணன். இந்த புண்ணியங்கள் தர்மங்கள் இதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நீ எனக்கு தர இல்லையா, இதனால உனக்கு ஒரு புண்ணியம் ஏற்படுறது இல்லையா, அதையும் என்கிட்ட கூடுன்றான். எதுக்கு அது? ஏனென்றால் அந்த கர்ணனுடைய அக்கவுண்ட்ல அந்த புண்ணியம்ங்கிற கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு மோட்சம் இல்லை. இதுதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம். அதாவது இந்த இடத்துல நம்முடைய இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஈக்குவலா இருக்கும், 0வா இருக்கும் நமக்கு. அப்பதான் மோட்சம். சோ அந்த ஒரு வார்த்தையில விடல் அப்படிங்கிறதுல பாரதத்தினுடைய அடிநாதத்தை கொண்டு நிறுத்தி போடுற. இதுதான் பாரத சிந்தனை மரபு இந்த ஒரு வார்த்தையில இருக்கு. ஆக இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன? சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்தல். சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்ல மிகப்பெரிய உண்மைகளை எல்லாம் கொண்டு கொட்டி நாமட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டார். இதத்தான் ஔவையார் சொல்றாங்க, கடுகை துளைத்து 7 கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குறள்ங்கிற. ஒரு குறள்ங்கிறது என்ன? ஒரு குறள்ங்கிறது என்ன? ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு எடுக்கிறோம், அதை உடைக்கிறோம். அந்த ஒரு கடுகுக்குள்ள உலகத்துல இருக்கிற 7 கடல் தண்ணியை கொண்டு அடைச்சு அத ஹை பிரஷர்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். அந்த கடுகுக்கு மேல அது இன்னும் சின்னதா போகிற அளவுக்கு அதை அழுத்தி அது மேல ஒட்டுறோம். அவ்வளவு போட்டன்டா அவர் ஒரு கேப்சியூல பில்ட் பண்ணி நம்மகிட்ட கொடுக்குறாரு. அது ஒரு சூத்திர வடிவில் இருக்கு. இந்த இடத்துல சூத்திரம்ங்கிறது என்ன? அது ஒரு ஈக்குவேஷன், அது ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். இந்தந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தா இந்த ப்ராடக்ட் வரும்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நான் உடனே என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்கு அதெல்லாம் நாம அதை பாக்குறது.
டைரக்டா அந்த ஏதோ ஒரு பேராசிட்டமால ஏதோ ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்றோம்னா உள்ள என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு நானே தான் எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பேன். அப்படி நம்ம பண்றது இல்லையே. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ஸ்மால் டேப்லெட். அதை நம்மகிட்ட கொடுத்தா இட் இஸ் வெரி போர்டன்ட். அதான் சூத்திரம். ஆக அந்த பேராசிட்டமாலை உடைக்கும் போது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல அதர் கெமிக்கல்ஸ் நமக்கு நம்முடைய கண்ணுக்கு தென்படுறது. ஆக நம்முடைய வள்ளுவருடைய ஒரு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா, குறியீடுகளின் வழியாக உண்மையை சொல்லுவது. டைரக்டா சொல்ல மாட்டார். டைரக்டா சொல்றவரா இருக்கும் பட்சத்தில் பிசும்பின் துளிவீழில் இல்லாதக்கு ஒண்ணுமே அர்த்தமே இல்லை. மழை பெஞ்சா புல் விளையும், இல்லாட்டா விளையாது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு வச்சு. ஆனால் இவர் அப்படிப்பட்ட ஆளா இல்லை. உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு ஆக்சுவல் பாயிண்ட்டுக்குள்ள இன்னும் ஒரு குறள் ஏனென்றால், இந்த நம்முடைய வள்ளுவரை அணுகுவது எப்படின்னா, அப்படி போற போக்குல பார்த்துட்டு போறது இல்லை. அது நாம் ஒரு பழைய கோவிலுக்குள்ள போறோம். ஒரு கோவிலுக்குள்ள போகும்போது முதல்ல நம்ம கண்ணுல படக்கூடியது ஒரு பெரிய ஒரு துவஜஸ்தம், அதன் கீழே வணங்குகிறோம். அதை தாண்டி அர்த்த மண்டபம், மகாமண்டபம் இதெல்லாம் தாண்டி உள்ள போய் அந்த பெரிய ஒரு கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள அது உட்கார்ந்துருக்கு. அந்த இறைவனை பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதே போல நாம் பார்க்க வேண்டிய குறள் விசும்பு, அதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்கு வேறு வேற ஸ்டேஜஸ்ல இவர் தான், இதுதான் வள்ளுவர், இவர்கிட்ட இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு, இதை பார்த்துட்டு நம்ம உள்ள போவோம் அப்படின்னு தான் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த குறள் எடுத்துப்போம். ஒரு அரசாங்கம் எப்படி நடைபெற வேண்டும், ஒரு அரசு நல்லதா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரியும்? ஒரு கண்ட்ரி, வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரின்னு கேட்டா, இப்ப இந்த ஜிடிபின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம், ஜிஎன்பின்னு சொல்றோம், இப்ப ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறோம், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ங்கிறோம், நிறைய இப்ப நம்ம வச்சிருக்கோம், ஏகப்பட்ட இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம். வள்ளுவர் காலத்துல என்ன ஒரு இண்டிகேட்டர் வைக்கிறார்? ஒரு அரசன் ஒழுங்கா ஆட்சி செய்யறானா இல்லையா அப்படின்னு தெரியணும்னா அந்த நாட்டுல 2 இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தா போறோன்ற. அந்த நாட்டுல அதிக அளவு பால் வளம் இருக்கணும், நிறைய பசுமாடுகள் இருக்கணும், அந்த பசுமாடுகள் இருந்து பால் வளம் நிறைய இருக்கணும். 1. 2வது, அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்தணர்கள் வேதத்தை ஓதிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு கண்ட்ரியுடைய கவர்னன்ஸுக்கும் இது 2த்துக்கும் என்னங்க சம்பந்தம்? சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு. இதோ பெருசா சொல்றீங்க. என்ன குறள் அது? பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான் இறைனா. அறுதொழிலோர்ங்கிற 6 தொழில்களை உடைய அந்தணர்கள். அரசன் சரியா ஆட்சி செய்யலை என்று சொன்னால் அந்த நாட்டுல பால்வளம் குறையும், அந்தணர்கள் வேதத்தை மறந்து விடுவார்கள். இதுதான் இண்டிகேட்டர்ஸா? என்ன சொல்றாரு அவரு அப்படின்னா, பயன் குன்றும். ஏன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகளுக்கு உணவு இல்லை, அதனால பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால் வளம் குறைவு. ஏன் குறைவு என்றால் அந்த நாட்டுல எந்த பயிரும் விளையல. ஏன் பயிர் விளையல என்றால் மழை பெய்யல, அதனால பயிர் விளையல. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அந்தணர்கள் வேதம் சொல்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? ஒரு நாட்டுல மழை பெய்யாததால எந்த பயிரும் விளையல, பயிர் விளையாததுனால பசு மாடுகளுக்கு பால்வளம் இல்லை, எந்த மழை பெய்யாததுனால ஊருணிகள்ல நீர் இல்லாததுனால பசுமாடுகளுக்கு பால் வழங்கக்கூடிய தன்மை பசுமாடுகளிடத்துல இல்லை. இது வரைக்கும் கரெக்டுங்க. இதுக்கு மேல இது இல்லை என்கிறதால ஆவும் ஆனிரை பார்ப்பன மாந்தரும்னு சிலப்பதிகாரத்துல வருது. பசுவையும் பசுவை போன்ற அந்தணர்களும் என்று அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இது 2த்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அந்தணர்கள் வளர்க்கக்கூடிய ஆகுதி எல்லாத்துக்கும் எண்ணெய், நெய், பசுனை இருந்தாதான் நடக்க முடியும். அவர்கள் வேதம் ஓதும் போது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுறதே.
3 வேளையும் அவர்கள் அனல் ஓம்பணும் இல்லையா, அந்தி 3ம் அனல் ஓம்பும் அணியார் வீதி எழுந்தூரன் எங்க ஊரை பத்தி பாடுற ஆழ்வாரத்தை. இதுக்கு வழி இல்லை. ஆக அந்தணர்கள் வேதத்தை மறந்து விட்டு வேற வேலைக்கு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு இடப்பட்ட இந்த முக்கியமான வேலையை அவங்க செய்யல. ஏன்னா அந்த ஊர்ல பசுமாடும் இல்லை, அந்த பசு இருந்தாலும் பசுவில் இருந்து பால்வளம் இல்லை. பால்வளம் ஏன் இல்லை என்று சொன்னால் மழை இல்லை, அதனால பயிர் இல்லை. இது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். இன்னொரு காரணம், இந்த நாட்டுல பசு வளம் பால் வளம் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு காரணம், இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அந்த நாட்டுல பசுவே இல்லை. அப்படி இருக்கலாம். ஏனென்று கேட்டால் நம்மளுடைய சங்க இலக்கியத்தை எடுத்து நம்ம படிச்சோம்னா ஒரு மன்னன் இன்னொரு மன்னரை இன்னொரு நாட்டை அடிக்கும் போது அவன் போய் ஆணிரையை தான் கை வைக்கிறான். ஏன்னா அந்த நாட்டினுடைய பசுமாடுங்கிறது செல்வம்னு அர்த்தம். ஒரு நாட்டினுடைய செல்வம் என்னதுன்னு அப்படின்னு கேட்டா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பசுமாடு, பெண்கள் அண்ட் அதர்ஸ். ஆணிரை கவர்தல் என்பது அந்த காலத்துல ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை அடிமை கொள்ளும் போது ஃபர்ஸ்ட் அவன் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பசுமாடு எடுத்துன்னு போடுவான். So that is a great insult to that particular country. So இவன் அவனை போய் அடிப்பான் and things. Therefore இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபென்சஸ் சரியா இல்லை, அந்த அரசன் சரியாக அந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கவில்லை, தன் நாட்டை அவன் பாதுகாக்கலைங்கிறதுனால எதிரி நாட்டுக்காரன் இன்னொரு நாடு இந்த நாட்டை அடித்து அவன் இந்த நாட்டிலிருந்து பசுமாடுகளை எடுத்து கொண்டு சென்று விட்டனான் என்பதனால் அந்த நாட்டில் பால் வளம் குறைவு என்பதனால் அந்த நாட்டில் அந்தணர்கள் வேதம் ஓதவில்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, வேதம் ஓதுவதற்கு உண்டான உபகரணங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை, எந்த கவலையும் இல்லாமல் அவர்களால் இருக்க முடியவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அவனை பாதுகாப்பதற்கு அரசன் தவறிவிட்டான் என்பதால் அவர்கள் வயிற்று பிழைப்பதற்காக வேற வேலைக்கு போயிட்டாங்க. இந்த 2 இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன காமிக்குதுன்னா அரசன் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான். இதுல இத்தனை ஒரு ஸ்டேட் கிராஃப்ட கொண்டு இறக்குறாரு. இவ்வளவு திறமையா சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள், ஒருத்தரோ இல்ல பலரும். சரி, மழைன்னு நாம சொல்றோமே, மழை பெஞ்சாதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மழைக்கும் அந்தணர்களுக்கும் இன்னொரு சம்பந்தமும் இருக்கே, அதையும் பார்க்கலாமா? எப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு மாதமும் 3 முறை மழை பெய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறது. மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதா என்று அரசர்கள் கேட்பதாக நாம் அறிகிறோம். 3 முறை பெய்ய வேண்டும். அப்படி இந்த நாட்டில 3 முறை மழை பெய்தால் அந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் நன்றாக நடக்கிறதுன்னு பொருள். இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் என்றால் ஆண்டாள் கிட்டப்போ ஆண்டாளுடைய பாசுரத்துல தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்தேன்னு சொல்றான். மாசத்துல 3 முறை மழை பெய்யணும். ஆனா அந்த மழையை எப்படி பெய்யணும்? அந்த 2015 நம்ம ஊர்ல பெஞ்ச மாதிரி பெய்யக்கூடாது. எந்த தீங்கும் இல்லாமல், யாருக்கும் தீங்கிழிக்காத வண்ணம் மழை பெய்யும். தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்யுது. சரிங்க, அது என்ன 3 மழை? ஏன் ஒரு தடவை பெஞ்சா போறாதா என்றால், விவேக சிந்தாமணிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்துல அந்த 3 மழைன்னா என்ன, அதுக்கு உண்டான அதுக்கு பின்ன என்ன இருக்கு, எதுக்கு 3 வாட்டி மழை பெய்யுதுங்கிறதையும் சொல்றாங்க. வேதம் ஓதிய வேதியருக்கு ஒரு மழை, ஒரு மழை பெய்வது வேதம் ஓதுகிற வேதியர்களுக்காக. நீதி மன்னர் நெறியிலுக்கு ஒரு மழை, அரசன் ஒழுங்காக ஆட்சி செய்கிறார் என்பதனால் அவனுக்காக ஒரு மழை. மாதர் கற்புடை மங்கையருக்கு ஒரு மழை, அந்த நாட்டுல கற்புடை மாந்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு 3, அந்த நாட்டுல மாதம் 3 மழை என பெய்யுமே. இதுக்காகத்தான் 3 வாட்டி மழை பெய்யுறது ஒரு மாசம். இப்ப பல நாடுகள்ல மழையே பெய்யறது இல்லை. நம்ம நாட்டுல பெஞ்சா ஒரேடியா பெய்யறது, இல்லாட்டா பெய்ய மாட்டேங்கிறது. ஸோ இதுக்கு நாம ஒன்றும் இன்ஃபர் பண்ண வேண்டாம். பட் இருந்தாலும் அந்த காலத்துல இருந்தக்கூடிய ஏன் அந்த 3 முறை மழை பெய்கிறது என்பது
இது மட்டும்தானா அப்படின்னா, மழைக்கும் அந்தணர்களுக்கும் அரசனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லி சைவ திருமுறை சொல்றது. வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனினம் வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் ஓங்குக. ஒரு அரசன் எப்ப ஓங்குவான், அவனுடைய ஆட்சி எப்படி செழிக்கும்னா, அந்தணர்கள் வாழ்வார்கள், நல்லா வாழணும், வானவர்கள் வாழட்டும், ஆநிலை பெருகணும். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வீழ்க தன் புனல், குளிர்ந்த நீர் மேலிருந்து விழணும். வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் இதெல்லாம் நடந்ததுன்னா அந்த அரசனுடைய ஆட்சி செழிக்கும். இத சைவ திருமுறையிலையும் வருது. இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அந்த ஆபயன் குன்றும் என்கிற அந்த ஒரு குறளுக்கு பின்னாடி. ஜஸ்ட் லைக் தட் போற போக்குல சொல்லிட்டு போகல. இத்தனையும் ஒரு மாபெரும் அறிவு சபை அமர்ந்து வாதிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு டேப்லெட்டா நமக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து போயிருக்காங்க. இப்படிதான் இதை பார்க்கணுமா? இதுக்கு பின்னாடி வேற ஒரு ஆங்கிள் இருக்கா அப்படின்னா, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு அறிவியல் ஆங்கிள் பார்க்கலாம். அறிவியலுக்கும் நம்மளுடைய வள்ளுவருக்கு என்ன சம்பந்தம், எப்படி இது அப்படிங்கிறது போறதுக்கு முன்னாடி, அறிவியல் அந்த காலத்துல சாதாரண மக்களுக்கே, போகிற போக்குல சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கே அறிவியல் நன்றாக பாடமாய் இருந்தது என்பதை நாம் ஆண்டாள் இடத்துல காண்கிறோம். 8 வயது பெண் பாடுறா, ஒரு மழை எப்படி பெய்யறதுன்னு பாடுறா. ஆழி உள் புக்கு முகர்ந்து கொடு ஆர்த்து ஏறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடைய பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றிருந்து தாழாதே சாங்கம தொழிலும் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கள் நீராட. ஒரு மழை எப்படி பெய்கிறதுன்னு சொன்னால், கடலுக்கு உள்ள ஆழி உள் புக்கு முகர்ந்து கொடு ஆர்த்தேறி அந்த தண்ணி மேல போய் எங்களுக்கு அது மழையாக பொறுகிறது. அது இறைவனுடைய உருவமாக நான் பார்க்கிறேன் என்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா. சோ அறிவியல் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் கருத்து. அதை நாம 1000 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நாம் வந்து எவாபரேஷன், அதுக்கு நாம் ஒரு பேர் சொல்லி அதை வெள்ளைக்காரர்கள் கத்து கொடுத்து நாம் அதை இன்னைக்கு அவர்கள் கண்டுபிடித்தாக நாமளா சொல்லி கொண்டிருக்கோம். ஆழி உள் புக்கு 8 வயசுல 9ஆம் நூற்றாண்டுல ஆண்டாள் சொல்லிட்டு போயிருக்கா. சோ அறிவியல்ங்கிறது நம்மளுடைய பாசுரங்களிலையும் நம்மளுடைய எந்த இலக்கியத்திலையும் பின்னாடி இருக்கு. அது வெளிப்படையா தெரியாம இருக்கு, கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா நம்ம அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் இருக்குது. ஆக இப்போ நம்முடைய விசும்பின் துளி வீழி நல்லாக்குள்ள வருமா? இருந்து மழை பெய்யலைன்னா பூமியில புல் விளையாது, நியாயமான விஷயம். அது ஏன் புல்லுங்கிறத பத்தி ஏன் சொல்லணும்? விசும்பின் துளி வீழி நல்லால் மாமரம் விளையாது, இல்ல வேற ஏதோ ஒண்ணு விளையாதுன்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் அவர் புல் என்பதை சொல்ல வேண்டும்? புல் என்பது ஆதாரமான உணவு. என்ன ஆதாரம்? ஃபுட் செயின் நம்ம சொல்றோம். ஃபுட் செயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் எது என்றால், நாம் வந்து வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய ஃபுட் செயின், அதாவது இந்த பூமிக்கு அடியில் நடக்கக்கூடிய ஃபுட் செயின் நம்ம போல, முதல் உணவு, ஆதாரமான உணவு புல். அந்த புல்லை பசு உண்கிறது, அந்த பசுவினுடைய பாலை மனிதன் உண்கிறான். ஒரு சில பேர் அந்த பசுவையே உண்றாங்க. ஒரு சில அந்த புல்லை வேறு பல விலங்குகள் உண்கின்றன, அந்த விலங்குகளை வேறு பல விலங்குகள் உண்கின்றன. எல்லாம் முடிஞ்சு போய் ஒரு மனிதன் இறந்து போகிறான், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அவன் செத்து போயிட்டான். அவனை அடக்கம் செய்கிறார்கள். அவன் எப்படிப்பா இருக்கான்? அவன் போன இடம் புல் முளைச்சு போச்சுன்னு சொல்றான். சின்ன பழமொழி, போகிற போக்குல சொல்றது. ஆனா இந்த இடத்துல அந்த வடிகட்டின விஸ்டம், டிஸ்டில்டு விஸ்டம் எங்க ஆரம்பிச்சதோ அதான் அங்க போயிட்டான். புல் முளைச்சு போயிடுது.
அந்த இடத்துல ஆக எங்கு துவங்கமோ அங்கேயே முடிவு. ஒரு ஊர் எப்படி இருக்குன்னா, மழை பெய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க, பேச்சுக்கு சொல்றேன், அந்த ஊர்ல புல் பூண்டு கூட முளைக்காது, அங்கேயும் புல்லுதான் வருது. ஆதாரமான உணவு என்பதற்காக நாம் அதற்கு சொல்கிறேன். நம்மிடத்துல கூட சொல்வார்கள், வீரர்கள் வீழ்வதில்லை, அவர்கள் விதைக்கப்படுகிறார்கள். ஏன் விதைக்கப்படுகிறார்கள்? ஏனென்றால் அவன் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வருவான், அந்த புல் வடிவிலே வருவான். அவனுடைய அந்த புல்லை மற்ற விலங்குகள் உண்ணும், அந்த விலங்குகளிடம் இருந்து பெறப்படுகிற பாலை உண்டு இன்னொரு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு மனிதன் அதே வீரத்தை அடைவான். ஆகையினால் வீரர்கள் விதைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த வீக்கு கீழே போற அந்த வீரன், அவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வீரம் இந்த புல் வழியா வருது என்கிற ஒரு பார்வையை கொண்டு நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அந்த இடத்துல சொல்றோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி ஒன்று இருக்கிறது இந்தியாவில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சொல்றோம். திருணம்னா என்ன? புல், கிராஸ் ரூட்ஸ் காங்கிரஸ். ஃபைனலா அங்கதான் வந்தா. நான் இந்த எலெக்ஷன் பத்தி பேசல, பொதுவா சொல்றேன். சரி, அதனால அவர் வேற மத்த எந்த செடியை பத்தியும் பேசலைங்க, இத ஒண்டி பத்தி தான் பேசுறார். ஆக இப்ப நம்ம பழையபடி வந்துட்டோம். என்ன சொல்றோம்? வானத்துல இருந்து மழை பெய்யலைன்னா புல்லு முளைக்காது, இவ்வளவுதான் மேட்டர். இதுல அறிவியல், இதுக்கு மேல அறிவியல் எங்க இருக்கு? அதாவது ஃபுட் செயினை தாண்டி என்ன அறிவியல் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த இடத்துலதான் நம்மளுடைய வள்ளுவர் இவ்வளவு எளிமையான ஒரு விஷயத்துக்கு அவரை அது ஒரு 1.5 அடியை வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரா நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி பார்க்கணும்? விசும்பு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஒண்டி நம்ம எடுத்து, விசும்பு என்பதை வானம் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால், வானத்தில் மேகங்கள் இருக்கின்றன, மேகத்திலிருந்து மழை பொழிகிறது, அந்த மழையினால் கீழே இருந்து புல் விளையிறது. ஆனா நம்மால் வள்ளுவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளா? இல்லையே. அவர் ஒரு வார்த்தையில பல விஷயங்களை அமைக்க வைக்கிறாரே. ஆக அதுக்கு வேற பொருள் இருக்குமோ? ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சின்ன பொண்ணு, 8 வயசு பொண்ணெல்லாம் அறிவியலை பத்தி பேசும்போது இவர் இவர் என்று சொன்னால் இவர் வந்து ஒத்தர் இல்லை, ஒத்தரோ இல்ல ஏகப்பட்ட பேரும் அமர்ந்து இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியதா அறிவியல் இருக்குமோ என்று பார்த்தால் மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை நமக்கு தெரிய வருகிறது. அந்த இடத்துல விசும்பு என்பதற்கு வான் என்பதை எடுத்துருங்க. இந்த 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 எக்ஸாஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அயனோஸ்பியர் என்ற அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்தையும் தாண்டி மேல போங்க, ஸ்பேஸுக்கு போங்க. ஸ்பேஸ்ல இருந்து விசும்பு என்பதை, ஸ்பேஸ் என்கிற ஒரு வார்த்தையை, இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம்னு வைப்போம். விசும்புங்கிறது வான் இல்ல சார், விசும்புங்கிறது ஸ்பேஸ். ஏன் இப்படி இப்படி வச்சு பார்ப்போம், நமக்கு என்ன அர்த்தம் வருது பார்ப்போம். ஏனென்றால் இன்னொரு குரல்ல சொல்றார், விசும்புளோர் கோமான் இந்திரனை சாலும் கரிங்கிற. இந்திரன்கிறவர் யாருன்னா, மேல் ஆகாயத்துல எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய இந்திரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திரன், இந்திரனே சாலும் கொரி. யார் அவன்னா விசும்புளோர். விசும்புளோர் மேல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். அப்ப ஸ்பேஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ ஸ்பேஸ் என்று வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால் அது அளிக்கக்கூடிய பேருண்மை வானத்திலிருந்து, வானம் என்றால் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ், ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு இங்க உள்ள வந்திருக்குங்க. அங்கிருந்து ஒரு துளி பூமிக்கு வந்திருந்தால், அங்கிருந்து ஒரு துளி பூமிக்கு வரவில்லை என்றால் இந்த இடத்துல புல்லு கூட முளைக்காது வச்சு பார்ப்போம். அப்ப நாம எந்த உண்மையை பார்க்கிறோம்? இதை இப்படியே வைப்போம். ஸ்டீவன் பென்னர் என்கிற ஒரு அறிவியல் அறிஞர், இவர் வெஸ்ட்ஹைமர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, புளோரிடால பேராசிரியராக இருக்கிறார்.
இவர் ஒரு தியரி சொல்றார். அவர் மட்டும் சொல்லல, அவர் ஒரு ஹைபோதீசிஸை கொண்டு வரார். அதை இன்னும் பல பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க. தோஹோக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜப்பான் அவனும் இந்த பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றான். இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பான்ஸ்பெர்மியா ஹைபோதீசிஸ்னு ஒரு ஹைபோதீசிஸ். இது என்ன சொல்லுதுன்னா, பூமியில உயிர் அணு உற்பத்தி ஆனதற்கு காரணம் ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மைக்ரோப், ஆஸ்டிராய்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த விண்கல்லுல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றுனாலதான் இங்க உயிர் வந்ததுன்னு அவர் சொல்றார். அதுக்கு RNA அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் இருந்தால்தான் இந்த நம்மளுடைய இந்த பூமியில உயிர் வர முடியும். இந்த RNAக்கு முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட், அதுக்கு பேரு ரைபோஸ். இந்த பர்டிகுலர் காம்பனன்ட், இந்த ரைபோஸ்ங்கிறது பூமியில இருக்கும் பட்சத்துல அது வாட்டர் சால்யுபிளா ஆயிடுறது. அது தண்ணீர்ல பட்டா கரைஞ்சு போறது, டீகம்போஸ் ஆயிடுறது, அது காணாம போயிடுது. அது காணாம போனா உயிர் இங்க இருக்க முடியாது. ஆக அந்த ரைபோஸ்ங்கிறது இருக்கணும்னா இருந்தால்தான் RNA இருக்கும். RNA இருந்தால்தான் உயிர் வர முடியும். அதுக்கு இந்த ரைபோஸ் அப்படிங்கிறது அது இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லயே இருக்கணும்னு சொன்னா போரான்ங்கிற எலிமெண்ட் அதோட இணைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்றார். 2016 கியூரியாசிட்டி ரோவர் அத நம்முடைய செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பினார். இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் என்ன பண்ணுதுன்னா, அது செவ்வாய் கிரகத்துல போய் ஓட்டப்பட்டு பார்க்குது. அங்க இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் எடுத்து பார்த்துருச்சு, அங்க போரான் இருக்கு. மார்ஸ்ல இருந்து, செவ்வாய் கிரகத்திலிருந்து பூமியில் வந்து பட்டிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றோ பலதோவான விண்கற்களில இருந்த அந்த போரான் நம்முடைய இந்த ரைபோஸுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அது தண்ணீரில் அழிந்து போகாமல் பாதுகாத்து அது RNA-வை உருவாக்கி உயிரை உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்த தியரிய பல அறிவியல் அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார். நாசா, அமெரிக்காவுடைய நாசால விண்கல்ல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்றான். சொல்றான், பல மீட்டியரைட்ஸ்ல சுகர்ஸே இருக்குங்கிறான். சுகர், அரேபினோஸ்ங்கிற ஒரு சுகர் இருக்கு, ஜைலோஸ்ங்கிற சுகர் இருக்கு. இது எல்லாமே உயிர் என்கிற ஒண்ணு உருவாகிறதுக்கு வேணுங்கிற அந்த சுகருங்கிறது அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுங்கிறான். இதற்கு அந்த விண்கற்களில் இருந்து ஏற்கனவே அங்கிருந்து வந்து நம்முடைய இடத்துல இடிச்சு விழுந்த அந்த விண்கற்களை அரைத்து பொடி பண்ணி அதை ஒரு கேஸ் ஃபார்ம்ல கொண்டு போய் இந்த கேஸ் குரோமேட்டோகிராஃபி அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அதுல போரான் தெரியுறதுன்னா, இந்த போரான்ங்கிறது அங்கிருந்து வந்திருக்க வேண்டியது. ஏனென்றால் உயிர் உருவான அந்த சமயத்துல அதிக அளவுல இந்த போரான்ங்கிறது நம்மளுடைய இடத்துல இல்லை என்பது ஒரு தியரி. இப்போ அந்த அளவு இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆக இந்த அறிவியல் பின்னணியை வைத்துக்கொண்டு நாம் பார்க்கிற போது இது அப்படியே வச்சுட்டு இதுக்கு மேல நம்ம கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். எதை வைக்கிறோம்? விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலைகான் பரிது. இப்போ இதை இதுக்கு மேல ஒரு ஓவர்லாப் பண்ணி நாம பார்க்கும்போது இந்த ஒரு குறள் நமக்கு அளிக்கக்கூடிய அறிவின் உச்சம் அது எவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் கருத்தை நமக்கு அளிக்கிறது. இதைத்தான் சொல்லுதாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அவர் இதைத்தான் சொன்னாராங்கிறதுக்கும் எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது. ஆனால் டூ செப்பரேட் இன்சிடென்ட்ஸை ஒன்னாக்கி பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் மேல இருந்து தண்ணி கொட்டலைன்னா
மேல இருந்து ஒரு துளி தண்ணி வரலன்னா கீழே இருந்து ஒரு புல் கூட முளைக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு வள்ளுவர் தேவையில்லை. ஏனென்றால் அவர் இண்டிகேட்டர்ஸ்லயே பேசக்கூடிய ஆள். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு பார்வையை நமக்கு அளிக்கக்கூடிய அளவுல அத ஒரு அதாவது சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்டில்டு விஸ்டத்தை நமக்கு அளிக்கிறார். இப்படி எத்தனையோ மகான்கள் நம்முடைய புண்ணிய பூமியில் இருந்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு குறளையும் நாம எடுத்துக்கொண்டு ஆல்டர்னேட் வியூ பத்தி படிக்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஊவே சாமிநாத ஐயருடைய என் சரித்திரத்தையோ இல்ல ஊவே சாமிநாதரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெரிய அறிஞர்களுடைய புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு நாம் வாசித்தோம் என்று சொன்னால் ஒருத்தர் கூட நான் இந்த ஒரு கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். எல்லா பெரியவங்களும் நான் இந்த நூலை வாசித்திருக்கிறேன்னு சொன்னோம். இன்னொருத்த கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த நூலை வாசித்திருக்கிறீர்கள், அதை வாசித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமே அப்படித்தாங்க. ஆக ஒவ்வொரு குறளையும் எடுத்துக்கொண்டு இதுல பல்துறை அறிஞர்கள் அமர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணினால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸை வைத்துக்கொண்டு மேபி இன்னும் பல உண்மைகள், பல அரிய பல விஷயங்கள், நம்முடைய அறிவை விரிவாக்கக்கூடிய பல பல மிக பல செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு வழி இருக்கும் என்பது ஒரு எண்ணம். இதை உங்களுடன் சேர்ந்து அனுபவிக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்த இந்த பேரவைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இதில் நான் இதுவரை கூறியவற்றில் ஏதாவது பிழை இருந்தால் என்னுடையது. இதில் உள்ள அத்தனை பெருமையும் ஐயனுடையது. நன்றி. நன்றி ஐயா, நன்றி. ரொம்ப அழகாக புதிய கோணத்தில் இந்த திருக்குறளை ஆராய்ந்து அதனுடைய அர்த்தத்தையே மாற்றவில்லை, பட் அதனுடைய மீனிங்கை வந்து டேக்கன் இட் நியூ ஹரைசன். ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக். மழை துளி என்றுதான் நாங்கள் எவ்வளவு காலம் நினைத்து கொண்டிருந்தோம். நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் போரான், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு புதிய கோணத்தில் பார்த்து இதனுடைய அர்த்தத்தை வந்து பெரிதாக்கி விட்டீர்கள். ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல ஐ வில் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க இவர் வந்து மழை நீர் வந்து அமிர்தம் ஆகிறது, உண்பதற்கும் பருகுவதற்கும் உணவாகிறது, வாழ்வை காக்கிறதுன்ட்டு இந்த ரெண்டே குறள், அதாவது இன்னொரு அரை குறள்ல வந்து பாசிட்டிவா சொல்றாரு. மீதி வந்து 7-8 குறள்ல வந்து he says in the நெகட்டிவ் சென்ஸ் இந்த மழை இல்லைன்னா இது ஆகாது, இது ஆகாது. அதாவது மழை இல்லை என்றால் பசி இருக்கும், உங்களோட விவசாயம் நடக்காது, வாழ்வு கெட்டு போயிடும், பசும் புள்ளியும் பார்க்க முடியாது, கடல் வளம் குன்றும், அப்புறம் வானவர்களுக்கு எல்லாம் திருவிழாவே நடக்காது, நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவலே நடக்க முடியாது, தானமும் தவமும் இருக்காது, ஒழுக்கம் இருக்காது, உலகமே வாழ்க்கையே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஸோ இதுல இருந்து வந்து இந்த வான் சிறப்புன்றோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது. கடல் வாழ்த்துக்கு அப்புறமா வைக்கிறதுனால இதனுடைய பஞ்சபூதத்துல ஒன்று இருக்கிறதால நீருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப அழகா வந்து இதுல சொல்லியிருக்காரு. இதுல வந்து இன்னொரு வந்து ஒரு இந்த அமிர்தம்ன்றதுல வந்து ஒரு குறள் நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த விடல் அப்படின்றதுக்கோசரம் ஒரு அழகான அர்த்தம் சொன்னீங்க. அதே மாதிரி வந்து நீர் என்பது அமிர்தம் என்று உணரப்பாற்று அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு அழகான எப்படி நம்ம உணர்றது அப்படின்றதுக்கோசரம் அவர் வந்து அழகா சொல்றாரு. அமிர்தம் எப்போ நம்ம உணர்வோம்னாக்க அது அமிர்தம் நம்ம கையில ஏதாவது நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ அது இல்லை என்றால் அதாவது நமக்கு தாகத்துக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கலன்னாக்க அப்போதான் நம்மளுக்கு நீரினுடைய அருமையே தெரியும். அதனால்தான் வந்து எது இல்லாததுனால வச்சு நம்ம அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கலான்றதுக்கோசரம் 8 குறள்ல வந்து அவர் வந்து he has gone from the negative angle and then he has given the positive sense about the water, அதாவது மழை பத்தி. நீங்க வந்து இந்த மும்மாரி அப்படின்றத பத்தி சொன்னீங்க. அதுல வந்து யூ டாக்ட் அபவுட் விவேக் சிந்தாமணில இருந்து அந்த இது அதாவது வேதம் போதிய வேதியர்
ஒரு மழை, அதுக்கப்புறம் நீதி மன்னர் நெறியினருக்கு ஒரு மழை, அப்புறம் மாதர் கற்புடை மங்கையருக்கு ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 மழை. இப்ப வந்து மாசம் 3 அதாவது மாசத்துல வந்து 3 தடவை மழை பெய்யறதே கிடையாது. அதுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு செய்யுள் இருக்கு. அதாவது வந்து அது இப்ப எல்லாம் வருஷத்துக்கு 3 தடவை பெய்யுறது, அதுவும் பெய்யறது இல்ல. அதுக்கு வந்து செய்யுள் என்னன்னாக்கா, அரிசி விற்றிடம் அந்தணருக்கு ஓர் மழை. அதாவது வந்து அந்தணர்கள் வந்து தன்னுடைய வேலையை வந்து அத்தியானம் பண்றதை விட்டுட்டு அரிசி விற்கிறதுக்கு போயிட்டாக்க, அதுக்கப்புறம் மழை வந்து 12 மணில இருந்து ஒரே ஒரு மழை ஆயிடுறது. வரிசை தப்பிய மன்னருக்கு ஒரு மழை. அப்புறம் வந்து புருடனை கொன்ற பூவையருக்கு ஒரு மழை, வருடம் 3 மழை என பெய்யுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு செய்யுள் இருக்கு. அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் இந்த 3 பேரும் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய வேலையை வந்து ஒழுங்கா பண்ணலனாக்க இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுடைய செய்யுள் அது? என்னோட செய்யுள் இது என்னோடது இல்ல, இருக்கு. அது யார் எழுதுன்னு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ரெட். நீங்க வந்து இந்த இத பத்தி ஆண்டாள் சொன்னதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்மாரி பெய்து அதோட ரெஃபரன்ஸ் அதுல அழகா இருக்காது. அதே மாதிரி திருப்பாவையில வந்து ஆழிமழை கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகா வந்து அவர் சொல்றாரு, ஒன்று நீ கை கரவேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து தாழாதே சார்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய். இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியான அர்த்தம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. உந்திட ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நீ வச்சுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேகத்துக்கிட்ட சொல்றாரு. கடல் நீர் முழுவதையும் நீ முகர்ந்து கொண்டு மேலே போ. கண்ணன் அதாவது கிருஷ்ணர் மாதிரி வந்து கருத்து சக்கரம் போல் மின்னல் வீசி சங்கு போல் இடி எழுத்து அப்புறம் வந்து சாரங்கம், அதாவது அந்த வில்லு மாதிரி கிளம்புற அம்பு போல வந்து மழை வந்து நம்மளுக்கு பெய்யட்டும். அப்படி மழை பெஞ்சா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து திருப்பாவையில எப்படி இதுல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி எப்படி அந்த சயின்ஸ் கடல்ல இருந்து எப்படி எல்லாம் ஆவியா மேல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அதே மாதிரி அந்த மழை வந்து வருதுன்னு அந்த காலத்திலேயே வந்து they knew about this science. அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்னு வந்து நம்மாழ்வார் வந்து அவருடைய இதெல்லாம் கதா காலத்தின் போது சொல்லுவார் அவரு, பிரபந்தங்களை நாதமுனிகளுக்கு அருளியே எம்பார் நயமாக நம்மாழ்வார் என்ற காலமேகம் லட்சுமிநாதன் என்னும் கடலில் புகுந்து கருணையாகிய நன்னீரை முகுந்து மேல் எழுந்து கருமேகமாகி கர்ப்பவதி போல் மெல்ல நகர்ந்து நாதமுனி போல் மலை உச்சியில் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தையும் மழையாக பொழிந்து அந்த மழை உய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி என்ற அருவிகள் மூலமாக ஆளவந்தார் என்ற பெரிய ஆற்றை அடைந்து வீரநாராயணபுரத்தில் எம்பெருமானாகிய சுவாமி ராமானுஜன் ஏரியில் வந்து தேங்கி நிற்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வந்து அவருடைய ஓமை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. அந்த ஏரியில இருந்து 74 சிஷ்யாஸ் வந்து அதை எடுத்துட்டு மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் அதாவது மக்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்குது. இந்த மழை பத்தி நிறைய பழமொழி எல்லாம் இருக்கு. தவள தத்னா மழை, அந்தி ஈசல் பூத்தால் அடைமழைக்கு அச்சாரம், தும்பி பறந்தால் தூரத்தில் மழை, எறும்பு ஏரியில் பெரும் புயல். இந்த எறும்பு ஏரியில் பெரும் புயல்ன்றது வந்து புறநானூர்லயும் இருக்கு. பொய்யா எழிலி பெய்விட நோக்கி முட்டை கொண்டு வற்புலஞ்சேரும் திரு நுண் எறும்பின், அதாவது எறும்பு வந்து மேட்டு பக்கம் போனாக்க மழை பெய்யும் அப்படின்றது. அப்புறம் மார்கழி மழை மண்ணுக்கு உதவாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி. தை மழை நெய் மழை, வெள்ளமே ஆனாலும் பள்ளத்தே பயிர் செய், நீரும் நிலமும் இருந்தாலும் பருவம் பார்த்தே பயிர் செய், ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை, விண் பொய்த்தால் மண் பொய்க்கும், தேங்கி கிடக்குது நிலம் தேங்காமல் கிடக்குது குளம், மாறி அல்லாது காரியம் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய பழமொழி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து இதே வந்து நிறைய நம்ம வந்து பழமொழி இல்லாம வேற இருக்கு. மயில் ரொம்ப தோகை விரித்தாடுனா மழை பெய்யும், எருமை வானத்தை பார்த்து வந்து முக்காலம் போட்டா மழை பெய்யும், பூனை வந்து அடுமக்காரங்களை போய் உட்காண்டா மழை பெய்யும், அப்புறம் பறவை எல்லாம் ரொம்ப கீழே பறந்தா மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்மளோட நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு. இதுல வந்து இந்த மழையில வந்து ஒரு நிறைய பேர் வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அழகாக நிறைய ஒரு 14 டைப் ஆஃப் மழை இருக்கு பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அது ஆலி, சோனை, தூறல், சாரல், அடைமழை, கனமழை, மாறின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாகவும் இல்லாம ரொம்ப ஜென்டிலா இருக்கிறது. அப்புறம் ஆலங்கட்டி மழை, பனிமழை, ஆழிமழை, கயல், புயல், ஆவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய
அதாவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் இருக்கா இல்ல வேற லாங்குவேஜ் இருக்காது நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் வேற வேற மாதிரியான மழைக்கு வந்து நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி மழையை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். நற்றிணை இதெல்லாம் நிறைய அறநானூறு புறநானூறு நற்றிணை 500 முல்லைப்பாட்டு 10 அப்படின்னு எக்கச்சக்கமா வந்து மழையை பத்தி மழை பெஞ்சா என்ன ஆகும் விசும்பு எல்லாம் பத்தி கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே போகலாம். ஓகே, நவ் வி வில் கம் டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். வாட் டு வி லேர்ன் ஃப்ரம் ரெயின்? அதாவது மழை கிட்ட இருந்து, அதாவது மழை காலத்துல இருந்து நம்ம என்னென்ன கத்துக்கலாம்? இது வந்து இட் கேன் பி அ லைஃப் லெசன் ஆர் இட் கேன் பி அ மேனேஜ்மெண்ட் லெசன். So this is my area of little specialization. இதுல வந்து நானே அதாவது என்னுடைய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து அப்கோர்ஸ் ஐ ஹவ் ரெட் ஃப்ரம் சம் புக்ஸ். இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி தப்பு இருந்தாலும் மன்னிக்க வேண்டியது எல்லாரும். இந்த வெதர்ன்றது வந்து அதாவது இந்த ரெயின் இது வந்து இட் இஸ் நாட் இன் அவர் கண்ட்ரோல். வி ஆர் நாட் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி. ஸோ மழை வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நிறையவும் பெய்யும், சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் பெய்யும். ஸோ இட் இஸ் நாட் இன் அவர் டோட்டல் கண்ட்ரோல். ஸோ வாட் எவர் இஸ் நாட் இன் கண்ட்ரோல் வி ஹேவ் டு டேக் இட் அஸ் ரியாலிட்டி. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பிளானிங் எல்லாம் நடக்கணும். செகண்ட் வந்து லேர்னிங் டு ஃபிளக்ஸ் வித் சேஞ்சஸ் இன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். அதாவது சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆனாக்க வி கேன் எய்தர் கம்ப்ளைன் ஆர் வி கேன் கெட் ஆங்கிரி, வி கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், or alternatively we live with it and develop some plan to overcome that. So change management is important. Change is always constant, so we have to know that the opportunity comes how to learn and grow. மூணாவது வந்து when it rains heavily we get an opportunity to slow down and take rest. அதாவது pause. அதாவது எந்த காரியம் பண்ணாலும் நம்ம வந்து sometimes pause is very important. So don't get so busy making a living that you forget you to make your life அப்படின்னு யாரோ சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சேவிங் நெக்ஸ்ட் வந்து சேவிங்ஸ். அதாவது மழை காலத்துக்கோசரம் சேவிச்சு வைக்கணும் அப்படின்றது. சேவிங் ஃபார் ரெய்னி டே இஸ் வைஸ் திங் டு டூ. இட் மேக்ஸ் யூ லுக் ஃபார் அ கவர். இந்த பிளானிங் வந்து குஜராத்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தே ஹேட் பிளான்ட் இந்த லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸ். 200 ஆறுகள் அதுல வந்து நல்ல பெரிய ஆறுகள் வந்து அதாவது ரிவர்ஸ் வந்து 17 ஆறுகள் வந்து they had connected 27 rivers. I think they have connected 27 rivers, 11,000 pumping stations, 1,20,000 kilometer pipeline. இதால வந்து 75% of the people can get drinking water. This is first class planning. அதே மாதிரி நம்ம பஞ்சாங்கத்துல வந்து நம்ம கர்ப்போட்டம் ஆரம்பம் கர்ப்போட்டம் நிவர்த்தி அப்படின்னு இருக்கு. இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கர்ப்போட்டம் தான் என்னன்னு தெரியாது. தனுர் மாசத்துல அதாவது வந்து மார்கழி மாசத்துல வந்து சூரியன் தனுர் ராசி மண்டலத்தை கடக்கும் போது போராடம் நட்சத்திரத்தை வந்து கடக்கிறதுக்கோசரம் 14 days it takes. இந்த 14 days தான் வந்து கர்ப்போட்ட நாட்கள் அப்படின்ட்டு. இது நார்மலி வந்து என்ன டிசம்பர் 28 எண்ட்ல இருந்து ஜனவரி 10th 11th வரைக்கும் இருக்கும். அது மார்கழி அமாவாசையில இருந்து 14 days. இது என்ன என்னோட முக்கியம் அப்படின்னாக்க இந்த 14 daysல வந்து லேசான தூறல் போட்டாக்க அப்படின்னாக்கா அடுத்த வருஷம் அதாவது 9 monthsக்கு அதுக்கப்புறமா அடுத்த வருஷம் அழகா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா மழை பெய்யும். அதே சமயத்துல இந்த 14 daysல எக்கச்சக்கமா மழை பெஞ்சதுனாக்கா அந்த கரு கலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் வந்து மழை வந்து பொய்யாயிடும். இதை வந்து திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு தி அக்ரிகல்ச்சர் பீப்பிள், அதாவது ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மழையினால இந்த ஃபார்மர்ஸ் கேன் லேர்ன் அ லாட். அதே மாதிரி வந்து கடல்ல வந்து நிறைய ஆவியா போயிட்டு then it comes back to us. So more you give more you get. அப்புறம் இதுல இருந்து another thing that we learn is the plan அதாவது plan for maintenance, clean up etc. So before the rainy season itself one should plan all those things. இந்த மாதிரி நம்ம preventive maintenance, predictive maintenance எல்லாம் இந்த நம்ம hopefully we might have learned everything from மழை. அப்புறம் trust your timing. ஏன்னா காலம்பரத்துல இருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். there is டைம் ஃபார் எவ்ரி திங். அந்த டைமத்துல அது நடக்கணும் அப்படின்றது. அப்புறம் அதே சமயத்துல வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அப்ரிஷியேட் வாட் யூ டோன்ட் ஹேவ். அதாவது மழை காலத்துல வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து சூரியனே பார்க்க முடியாது. அந்த சமயத்துல we long for வெயில். It can wash out any dirt. So we have to do right things and then think something new. அப்புறம் be optimistic, hope for the good, work for the better, nurture. ரெயின் வந்து நர்ச்சர் பண்றது, கிராஸ் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் நர்ச்சர் பண்றது மாதிரி நம்மளும் வந்து will have to nurture. மல்லிகா ஜி வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து she had sent one WhatsApp message to me, the law of wasted effort அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது வந்து 75% வந்து இந்த சமயத்துல வந்து சிங்கம் வந்து it fails, 50% of the fish
eggs are eaten. அதே மாதிரி மோஸ்ட் சீட்ஸ் ஆர் ஆல் ஈட்டன் பை தி பேர்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மழையை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து மழை வந்து கடல்ல தான் வந்து விழுறது. ஸோ டோன்ட் ஸ்டாப் ட்ரைங். த ட்ரைங் we should go on trying again and again, and then we should get inspired by that. Heavy rains வந்து it reminds us for the challenges in life. So don't ask for lighter rain. So have umbrella and have a positive attitude. Similarly, when floods come, fish eats ants. When the flood recedes, ants eat fish. So in my time when the change, the time is very important. So God gives opportunity to each and every one. These are the various lessons that we learn from this what do you call Malay or Malayalam. So I now leave it to the members for the discussion. So Sadagopan ji. இருக்கீங்களா சடகோபன் ஜி? சுதாகர் ஜி நீங்க பேசுறீங்களா? இருக்கேன். சடகோபன் ஜி ப்ளீஸ் சொல்லுங்க உங்களோட கருத்து. என்னுடைய கருத்து ஆக்சுவலா எனக்கு நான் இன்னைக்கு பேச போக சொன்னது என்ன சொன்னேன்னா, திருப்பாவையில் கேக்குதா? ஆடிபிளா இருக்கா? முதல்ல எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் இன்றைக்கு பேச போகிறது திருப்பாவையில் நவீன நிர்வாக திறன். அது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம் ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுத்தாங்க. 5 நிமிஷத்துல என்னால முடிக்க முடியாது. அது தாழ்மையுடன் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். இது கடந்த மார்கழி மாதம் 3ஆம் நாள் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி அந்த பாசுரத்துக்கு ஒரு நிர்வாகத்திறன் நவீன மேலாண்மை பாடத்தோட பொருத்தி பார்த்தேன். இதை அதுல அந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேரோட வாமன திருவிக்ரம அவதாரமாவே அதை நான் எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா, டிவைட் த மல்டிபிள் டாஸ்க் இன்டு த மேனேஜபிள் ஸ்மால் டாஸ்க். அதாவது ஈஸிலி மேனேஜபிள் ஸ்மால் டாஸ்க். அப்ப மானுருவாய் குறுகிய உருவாய் ஒரு நெடிய ஒரு திருவிக்ரம அவதாரமாக அங்க எடுக்கிறார். அது அப்ப சின்ன சின்ன வேலைகளாக ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளாக நம்ம பிரிச்சு அப்புறம் அந்த பெரிய ப்ராஜெக்ட் முடிவடைகிறது. அதுதான் இங்க இந்த வரிகள்ல இருந்து நான் எடுத்துக்கொண்டது. இதுக்கு முன்னால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, இந்த திருப்பாவை நிறைய அர்த்தங்களை கொண்ட ஒரு பிரபந்தம். இந்த 4000 தீப பிரபந்தத்திலே திருப்பாவைக்கு தான் அதிகமான உரைகள் ஆச்சாரியர்கள் எழுதியிருக்காங்க. அதனால இந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்கள் இது எல்லாமே நமக்கு கொடுத்தது ஆச்சாரிய பெருமக்கள் தான். சோ அவர்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இந்த திருப்பாவை வேதத்தின் வித்து அப்படிங்கிறது நம்ம போற்றோம். வேதத்தினுடைய சாராகவே இருக்குது, வேதத்தினுடைய வித்தாக இருக்கிறது. நீங்க திருப்பாவையில இந்த மாதிரி மேலாண்மை பத்தி செப்பரேட்டா நான் சொன்ன மாதிரி we can have a separate session. அது 5 நிமிஷத்துல பேச முடியாது. இப்போ இந்த இன்னையோட விசும்பின் துளி பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு சம்பந்தமாக ஏதாவது இருந்தாக்க இப்ப பேசுவோம். இல்லைனாக்கா அடுத்த மாசம் 3வது வாரம் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் 1 hour உங்களுக்கோசரம் we can go ahead நான் சொன்ன மாதிரி. அப்ப ஓகே ஃபைன், நான் முடிச்சுக்கிறேன். நீங்க சொன்னது என்கிட்ட கொடுத்த தகவல் மேபி நான் தவறா புரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு கொடுத்தது நீங்க இதை பத்தி ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லிட்டு நீங்க போகலாம் அப்படி சொன்னதுதான். 5 நிமிஷத்துல பேசலாம். ஆனா விளக்கமாக 3வது வாரம் மே மாசம் 3வது வாரம் அந்த வெள்ளிக்கிழமை நம்ம சட்டர்லி we can have your session. நோ ப்ராப்ளம். அப்ப இப்ப இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே thank you. I'm sorry my apologies for the miscommunication. Sorry. Sudhakar ji. வணக்கம்.
அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நான் சுதாகர் கஸ்தூரி. ஆமறிவு தேவநாதன் ரொம்ப அழகா மழையை பத்தியும் புல்லை பத்தியும் அதன் இழையோடும் அறிவியல் பத்தியும் சொன்னார். நீங்க முரளி சார், நீங்க மழையை பத்தின மிக அருமையான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. பழமொழிகளை எடுத்து காட்டுறது அதோட ஒரு யதார்த்தத்தை காமிச்சது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதுல நான் ஒரே ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் மழையை ஓட்டுறேன், மழையும் விசும்பும் நிறைய பேர் நம்ம சொல்லியாச்சு. நான் புல்ல பிடிச்சிக்கிறேன். இந்த இந்த பாட்டோட பசும்புல் தலை காண்பது அரிது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கார தவிர பசும்புல் தலையும் காண்பது அறிவுதுன்னு வரல. ஆனா இப்போ வந்திருக்கிற நிறைய பொழிப்புரைகள்ல பார்த்தோம்னா, நாமக்கல் கவிஞருடைய பொழிப்புரையில இருந்தே சொல்றேன், பசும்புல் நுனிய கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இதுக்கு விளக்கவுரை எழுதுறாங்க. இது வேணும்னே பரிமேலழகர்ட்ட இருந்து மாறி வரணும் அப்படின்னு ஒரு அவன்கார்டே காமிச்சுக்கணுங்கிறதுனாலயா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஆனா அதனுடைய விளக்கம் அப்படி இல்ல. பசும்புல் தலை காண்பது அறியுது. அங்க போக்கஸ் பசும்புல் தானே தவிர அது கூட அப்படின்னு அத ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப லோவர் லெவலா காமிக்கிற மாதிரி இல்ல. ஏன்னா எனக்கு தோன்றது இது எப்படின்னா, பசும்புல் எப்ப தலை காட்டும்? கீழே இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய பிசியாலஜி வேற, மார்பாலஜி வேற, அனாட்டமியே வேற. ஆனா தரைக்கு மேல வந்துருச்சுன்னா அது எல்லாமே மாறிடும். இட்ஸ் அ டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அது ஒரு விதையா இருக்கிறப்போவோ முளைச்சு அது வர்ற வழியில கூட அது நம்முடைய அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜனை அதை ஸ்பரிசிக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய நிலைமை வேறு. தரைக்கு மேல வந்த உடனே அது மாறுகிற விதயமே வேறு. இப்போ ஒரே உயிரினத்துல இரண்டு காட்சியை நம்ம இப்ப காண்கிறோம். இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதே இந்த மழை தான். A transformation is possible by something which is not just for the sake of it. மழை வேற எல்லாத்துக்கெல்லாமோ பெய்யுறது. அதுல பெய்யறதுல ஒன்னாவது ஒரு ரீசன் இந்த பசும்புல் தலை காட்டுறது. அது ஆறா ஓடுது, மற்ற எல்லாத்துக்குமே அது பயன்படுகிறது. அது பயன் கருதாது செய்கின்ற ஒண்ணு. இத நீங்க அழகா ஆழிமலை கண்ணாவும் நீங்க சொன்னீங்க. திருப்பாவையில முக்கியமான ஒரு வரிகள்ல வர்றதுல 3 விதமான பயன்களை ஆண்டாள் சொல்லி கொண்டு போகிறாள். அதுல ஒண்ணு பயன் கருதாது செய்து கொண்டு போறது, அது மாட்டு விழுது, அதுல மத்ததெல்லாம் வாழ்ந்துக்கிறது. இன்னொன்னு பயன் கருதி செய்கிறது. இன்னொன்னு தனக்கு பயனுக்காக மத்தவங்களுக்கு செய்யறது. இந்த 3மே ஆண்டாள் ஒரு திருப்பாவையில சொல்றான். நான் அதுக்குள்ள போகல, விரைவு கஞ்சி நான் அதை சுருக்கிக்கிறேன். அதை இன்னொரு தடவை பேசலாம். ஆனா இது எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு குரு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்லி கொடுக்கும் போது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பையனுக்காக மட்டும் அவர் ஒரு வார்த்தைகளை சொல்வதில்லை. அவர் டோட்டலா எல்லாருக்குமே தான் கொடுக்குறாரு, மழையாக தான் பொழிகிறாரு. ஆனா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா நடக்கிறது. ஒருத்தரோட ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறான், தன் வாழ்க்கையை மாத்திக்கிறான். இன்னொருத்த மாத்திக்க முடியல, இன்னொருத்தரால மாத்திக்க முடியுது, கொஞ்சமா மாத்திக்கிறான். இத ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்ல விரும்புறேன் சார். கொஞ்சம் ஒரு 2 வருஷம் இருக்கும். நான் இதை ஃபேஸ்புக்ல இதை ஷேர் பண்ணேன். காலையில நான் வாக்கிங் போறது எங்க வீட்டு பக்கத்துல. நான் மலாட் பகுதியில இருக்கிறேன், மும்பைல. பிலிம் சிட்டி எங்க வீட்டுல இருந்து ரொம்ப பக்கம். ஸோ காலையில வாக்கிங் போறப்போ அங்க அந்த குழந்தைகள் நடந்து போகும். நான் கொரோனாக்கு முந்தின பீரியட்ல குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு காலமும் நமக்கு இருந்ததுங்கிறத நினைவுபடுத்திக்கிற வேண்டியிருக்கு. அந்த குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போற வழி அது. அங்க நிறைய ட்ரக்ஸ் நிற்கும். இந்த ட்ரக்ஸுக்கு கீழே இந்த நாய்கள் படுத்து கிடக்கும். அதுல 2 நாய் ரொம்பவே பயங்கரமானது. அது இந்த குழந்தைகள் போகும்போது மட்டும்தான் அது வெளியே பயங்கரமா பல்ல காட்டி கிருன்னு பயப்படுத்தும். நாங்க அதுக்கு பின்னாலே போவோம், முன்னாலே போவோம். அது அந்த குழந்தைகள ஒண்ணு ரொம்ப பயந்து போய் என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே வருவா. என்ன கேட்டா, அங்கிள் உதரத்துக்கு சோடுதோ முஜே ப்ளீஸ் அப்படின்பா. நான் அவளை கூட்டிகிட்டே போனேன். பயப்படாதம்மா, நான் கூட இருக்கேன், ஒண்ணும் வராது, இந்த நாய் ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு கையை பிடிச்சிட்டு கூட்டு போறேன். கொஞ்சம் பின்னால திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே வருவா. அந்த நாய் அந்த பக்கம் போயிருந்தேன்னா ஒரே ஓடிடும். இது கொஞ்ச நாளாவே நடந்துட்டு இருந்தது. எனக்கு பின்னால அவர் ஒரு சர்தார்ஜி ஒருத்தர் நடந்து வருவார். அவர் ஆர்மில இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர்னு நல்லாவே பார்த்தாலே தெரியும். கையில ஒரு கம்பு வச்சிருப்பார். அதுல இது பிராஸா இல்ல என்ன இந்த படபடன்னு மின்னும். அதுல முன்னால உள்ளது. அதை கையில பிடிச்சுன்னு அவர் நடந்து வருவார். கொஞ்சம் கூண்டு இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லிம்மா. ஒரு நாள் நான் பின்னால போயிட்டேன், அவர் கொஞ்சம் முன்னால போயிட்டாரு. இந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. டக்குன்னு போய் அவர் கையை பிடிச்சி
அவர் வந்து அதை அப்படியே குனிஞ்ச ரெண்டையும் அப்படி அந்த 2 குழந்தைகளும் குனிஞ்சு அப்படி தட்டி கொடுத்துட்டு, நான் இருக்கேன், நீ கொஞ்சம் முன்னால போ அப்படின்னாரு. அதுக்கு பயப்படுது. இல்ல இல்ல நீ முன்னால போ, நான் வரேன், இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன், நீ முன்னால போ. அப்ப அந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் முன்னால போய் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே போது இவர் தாத்தா இவர் பின்னால வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த நாய்கள் ஒண்ணும் பண்ணல, போயிடுச்சு. கொஞ்ச நாள் நான் டூர் போயிட்டேன் ஆஸ் யூஷுவல். போயிட்டு நான் திருப்பி வரேன், அந்த குழந்தைகள் பாக்குறேன், அது மட்டும் நடந்து போகுது. இந்த நாய்கள் வெளியே வருது, ஒண்ணுமே சொல்லல. இவர் தாத்தா பின்னால வரமாட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு நெருடலா இருந்தது. ஹலோ அப்படின்னு போய் பேசிட்டு இருந்தேன். இப்ப இந்த குழந்தைங்க பயப்படல சார் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, நீங்க பண்ண ஒரு தப்பு அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன், அது கூட நடந்துகிட்டு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, அது தப்பு. அந்த குழந்தைகளை பயத்தை ஃபேஸ் பண்ண வைங்க. நீங்க கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க. இந்த நாய் கடிக்க வந்தா நம்ம ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். நீங்க தைரியத்தை வளர்க்க வேண்டும், அந்த குழந்தைகளை அவர்களா வளர்க்க வேண்டும். He was causing a transformation in those children, whereas I was trying to protect those children. அது ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் லெசன் நான் கத்துக்கிட்டது அன்னைக்கு. அவர் அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லை, அவர் மட்டும் முன்னாடி நடந்து போயிட்டாரு. இதை நான் எதுக்கு இப்ப நான் சொல்ல வரேன்னா, அவரு 2 குழந்தைகளையும் எதுவுமே இதாவே பண்ணல. நீங்க நடங்க, நான் கூட வரேன். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவர்களுக்குள் அவர்களாவே வளர்த்து கொண்டது. மழை ஒரு நல்ல ஒரு 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 அட்மாஸ்பியரை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. மண்ணை நெகிழ்விக்கிறது, கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள போகுது, இதால கொஞ்சம் பலப்படுத்திக்கிட்டு இந்த புல்லால வெளியே வர முடியுது. இவ்வளவுதான் மழை பண்ணுது. ஆனா வளர்ற விஷயம் பண்றது புல்லுதான். அது விசும்பில் இருந்து வந்ததா இருக்கட்டும், மழைய நம்ம போடுறோமோ தவிர அந்த புல்லினுடைய செயலை நாம் போட வேண்டும் அப்படிங்கறது என்னுடைய ஒரு இது. அதை கொண்டு வந்ததுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றது காரணமா இருந்தது மழை என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது. நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி சுதாகர்ஜி, நன்றி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. விஷாலிஜி சொல்ல விரும்புறீங்களா? முரளிஜி, டிஃப்ரெண்ட் ஒரு குரலுக்கு எவ்வளவு பலவிதமான பரிமாணங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க முடிஞ்சது. ரொம்ப அழகா இருந்தது. ஆமருவி அவர்கள் கூறின விளக்கமும், சுதாகர்ஜி சொன்ன விஷயமும், நீங்க சொன்ன முத்து குவியல்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் வந்து ஜென்ரலா சில திங்ஸ் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஷேர். நம்மளோட புராணங்கள்ல 7 விதமான மழையை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள். ஆவர்த்தம், ஆவர்த்தம்ங்கிறது ரெயின் ஆஃப் வாட்டர். சம்வர்த்தம் அப்படின்னா ரெயின் ஆஃப் ஜெம்ஸ். புஷ்கலாவர்த்தம், அதாவது அந்த புஷ்கலாவர்த்தம்ங்கிறது ரெயின் ஆஃப் கோல்ட். கனகதாரா சௌஸ்திரம் படிக்கும் போது ஆதிசங்கரர் சொன்ன உடனேயே தங்க மழை பொழியறதுன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து புஷ்கலாவர்த்தம். சம்வர்த்தம் எங்க நடக்கும்னா நம்ம பூ உலகத்துல நடக்காது, அது அது வந்து மேல் உலகத்துல அது நடக்குமா. அப்புறம் சங்கரித்தம் அப்படின்னா பூ மாறி பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்றது. இது நம்ம நிறைய கதைகளில் நிறைய புராணங்கள்ல இடங்கள்ல நம்ம இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். துரோணம், துரோணம்ங்கிறது வந்து ரெயின் ஆஃப் சாண்ட். இது வந்து நம்ம தலக்காடு, நமக்கு எப்படி உடையார் ஃபேமிலிக்கு வந்த அலமேலு அம்மாளோட சாபத்தினால தலக்காடு எப்படி மண் மழையால அது எப்படி மறைஞ்சது அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி பார்ப்போம். இந்த ரெயின் ஆஃப் சாண்ட் நிறைய டெசர்ட்ஸ்ல இட்ஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங். ஸோ தட் இஸ் துரோணம். காலாமுகி, காலாமுகிங்கிறது ரெயின் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ். ஆமருவி அவர்கள் சொன்னாரே மீட்டியோரைட் ஃபால் எர்த்குள்ள வந்து அதன் மூலமா போரான் வந்ததுனால இங்க வாட்டர் வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டியோரைட் ரெயினுக்கு பேர் காலாமுகி. செவன்த் டைப் ஆஃப் ரெயின் இஸ் நீலாவர்ணம். நீலாவர்ணம் மீன்ஸ் ரெயின் ஆஃப் ஃபயர். ரெயின் ஆஃப் ஃபயர், வால்கனிக் எரப்ஷன் வரும்போது இந்த ரெயின் ஆஃப் ஃபயர் வரும். ஸோ இதுல 7 விதமான மழையை பத்தி நம்ம புராணங்கள் சொல்லியிருக்கு. ஆஃப் ஆல் 7, the most important எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆவர்த்தம். நம்ம சொல்ற மழை. ஏன்? பிகாஸ் இட் இஸ் த லைஃப் கிவர் அப்படிங்கிறது அதர்வண வேதால ஒரு வேர்ஸ் வருது. தேவஸ்ய பஷ்யம் காவியம் நா மமர் நா ஜீரியதி. என்ன சொல்ல வருதுன்னா, வாட்டர் டு அவர் கிரியேட்டர். எப்படி நம்மளோட கிரியேட்டர்ங்கிற இஸ் நைதர் பி டிஸ்ட்ராய்ட் நார் கெட்டிங் ஓல்டோ, அதே மாதிரி இந்த பூ உலகத்துல கிரியேட்டரா இருக்கிறது யார் அப்படின்னா தண்ணீர் தான், மழையால் வரும் நீர்.
can never be destroyed and it ever exists. அதனால தான் உயிர்கள் இங்கு வாழ்கிறது. உயிர்கள் வரத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற ஜீவாதாரமே தண்ணி தான் அப்படின்னு அதர்வ வேதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இதனால தான் மழைக்கு அமிர்தம் அப்படின்னு ஒரு பேரு. நாமளும் அமிர்த வர்ஷினி, மழை வரத்துக்காக பாடுற ராகத்துக்கு நம்ம அமிர்த வர்ஷினின்னு நம்ம சொல்றோம். காளிதாசரோட மேகதூதத்துல பல வகையான கிளவுட்ஸ், எந்த மாதிரி வகையான கிளவுட்ஸ் எந்த மாதிரி வகையான ரெயின் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது 15 வகையான கிளவுட்ஸையும் 10 வகையான மின்னல்களை பத்தியும் அவ அழகா இந்த மேகதூதத்துல த சயின்ஸ் ஆஃப் ரெயின் எப்படிங்கிறது அது ரொம்ப அழகா ஒரு விளக்கி இருப்பார். இது வந்து நம்ம ரிக்வேதத்துல பல வேதங்கள்ல புராணங்கள்ல இதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கா. அதே வந்து அதுல வந்து 15 வகையான மேகம் 10 வகையான மின்னல்கள் எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் வந்து அதுல ரொம்ப அழகா விவரிச்சிருப்பார். வராகமரோட பிருஹத் சம்ஹிதால பார்த்தோம்னா முரளிஜி மென்ஷன் பண்ண கர்ப்போட்டம் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, எந்தெந்த கான்ஸ்டலேஷன் என்ன மாதிரி திதியோட வரும்போது எப்பப்ப மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் அப்படின்னா அவளுக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்றேன். ஒரு தடவை நான் என்னோட அஸ்ட்ராலஜி கிளாஸ்ல டீச்சர் வந்து ஷி வாஸ் டெல்லிங் அந்த வராக பிருஹத் சம்ஹிதா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அன்னைக்கு சுவாதி நட்சத்திரம் அந்த புக்ல போட்ட ஒரு சில இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்தால் இன்னையிலிருந்து 196வது நாள் மழை பொழியும் அப்படின்னு ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்திருக்கு. சோ ஹேப்பன் கிளாஸ் நடந்த அன்னைக்கு அந்த கான்ஸ்டலேஷன் காம்பினேஷன் இருந்தது. சரி, நீங்க டீச்சர் வந்து இன்னையிலேருந்து 196வது நாள் என்ன நாள்னு எல்லாரும் கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணல. Surprise, we landed at Gokulashtami Day. That means if how much of scientific knowledge our ancient must be having in those days. அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னமும் பஞ்சாங்கங்கள் அவ வந்து எழுதி கொண்டே இருக்காரு. ஸோ 190 இன்னிலிருந்து 196வது நாள் மழை பெய்யும்னா அப்ப என்ன மாதிரி காம்பினேஷன் வேணும்னா அவ எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளவு விஷயங்கள் அவ புரிஞ்சிருக்கணும். அந்த அளவுக்கு பிருஹத் சம்ஹிதால மழையை பத்தி அந்த ஹைட்ராலஜி, ரெயின் வாட்டர் எப்படி மாதிரி எந்த மாதிரி கிளவுட்ஸ் இருந்தா கண்டினியூஸா 7 days மழை பெய்யும், எந்த மாதிரி கிளவுட்ஸ் இருந்தா அதாவது இந்த கல்டிவேஷனுக்கு இப்போ மழை எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத ஆர்திரா பிரவேஷ்னு ஒண்ணு இருக்கு. சூரியன் வந்து ஆர்திரா நட்சத்திரத்துல போகும்போது வர தேதியை பொறுத்து இந்த சாகுபடி என்னென்ன பயிரிடலாங்கிறத முதல் கொண்டு மழையோட அளவை கால்குலேட் பண்ணி முன்கூட்டியே அந்த காலத்துல வைசியர்கள் அவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தார்கள். சோ இந்த வருஷம் மழை இவ்வளவுதான் இருக்கும் இந்த வருஷம் அப்படிங்கிறத பத்திலாம். அண்ட் தே யூஸ்ட் a measurement called மழையை நாம இன்னைக்கு வந்து மில்லிமீட்டர்ல மெஷர் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல தே யூஸ்ட் a measurement. அதுக்கு என்ன பேருன்னா துரோணம். ஒரு துரோணம் அப்படி அது எப்படின்னா நாம வந்து வால்யூமா இன்னைக்கு மழையை மெஷர் பண்றோம். ஆனா அந்த காலத்துல அவ வந்து தே வெய்ட் ரெயின் வாட்டர் ஒரு 18 inch ப்ராட் மவுத் வெசல வச்சுடுவா வெளியில மழை பெய்யற இடத்துல வச்சு அதுல எவ்வளவு மழை பெய்ஞ்சிருக்குங்கிறத பை வெயிட் தே மெஷர். அந்த யூனிட் ஃபார் த ரெயின் இஸ் கால்ட் துரோணா. ஒரு துரோணா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 10.25 கிலோ. 10.25 கிலோ ஒரு இடத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா குறைஞ்சது 23 துரோணா மழை பெஞ்சால் அந்த வருஷம் நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவ வந்து தீர்மானிச்சா. 16 துரோணாக்கு கம்மியா மழை பெஞ்சா அந்த இடத்துல தண்ணி பஞ்சம் ஏற்படும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான என்ன பயிர்கள் அந்த இடத்துல விதைக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவ வந்து முன்கூட்டியே அவ அசஸ் பண்ணி அந்த காலத்துல இதெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இருந்தா. எந்த அளவுக்கு அவளோட நாலேஜ் ரெயினை பத்தி இருந்ததுங்கிறது நமக்கு இதுல இருந்து தெரியுது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மகாபாரத கதையில இந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நடந்த உடனே அந்த இடத்துல சபையில திரௌபதி இந்த மாதிரி கண்ணனை கூப்பிடுறா, எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடுறது. அவர் பீமன் சாபம் இது அது சபதம் மேற்கொள்றான், எல்லாமே நடக்கிறது. அந்த இடத்துல வந்து திருதராஷனுக்கு புத்தி சொல்றது யாருன்னா காந்தாரி. காந்தாரி வந்து அந்த திருதராஷனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாவோ, என்ன சொல்ற அப்படின்னா, இவ்வளோ நடக்க விட்டு இருக்க நீ இது நீ நடந்த இந்த மாதிரி நடந்ததுனால
என்ன பலன் வரும் தெரியுமா? தன் கணவரை பார்த்து சொல்றா, இந்த நாட்டுல மழை இல்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிற. அதனால இந்த ஒரு வார்த்தை மழை இல்லாமல் போயிடும் அவ சொன்னதை கேட்டு திருதராஷன் கண்ணம், அது வரைக்கும் அவன் கண் மூடிக்கொண்டுதான் ஏற்கனவே குருடன். ஆனா நடக்கிறது எதையும் அவனால தடுக்க முடியாது. அவன் தடுத்திருக்கலாம், ஆனால் தடுக்க முடியாதவனாகவே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் அவன் மனமும் குருடாயித்தான் இருக்கு. காந்தாரி சொல்றா, இது திரௌபதியோட பத்னி பெண்ணோட சாபத்தினால இந்த நாட்டுல மழையே பெய்யாம போயிடும் அப்படின்னு அவன் அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்றா. மழை பொழியாதுன்னு அவ சொன்னதுனால திருதராஷன் முழிச்சுண்டு திரௌபதிக்கு, அம்மா நீ வரம் கேடு, உனக்கு நான் 3 வரம் தரேன் அப்படிங்கிறான். சரி, இந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங் வேர்டா அது அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்க வைக்கிறது. ஒரு வைஃப் வந்து நீ இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க, நாட்டுல மழை பெய்யாது அப்படின்னு சொன்னதுனால திருதராஷன் முழிச்சுட்டானா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஏன் மழை பெய்யாதுன்னு சொன்னதுமே திருதராஷன் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா எடுத்துண்டா அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா, ஒரு நாட்டுல ஒரு அரசன் பண்ற தப்புக்கு பொதுமக்களுக்கும் தான் பலன் போய் சேரும். அந்த மாதிரி ஒரு அரசன் தப்பானவனாக இருந்தால் அந்த இடத்துல பிராமணர்கள் இருக்க மாட்டார்கள், அந்தணர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அந்தணர்கள் இல்லாட்டி மழை பொழியாது. ஏன் அந்தணர்கள் இல்லாட்டி மழை பொழியாது அப்படின்னு பார்த்தா, உபனிஷத்துல சொல்றது, யஜ்ஞாத் பவந்தி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞா கர்மா சமுத்பவா. மழை பொழிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்தணர்கள் வளர்க்கும் வேள்வியால் தான் மழை பொழிகிறது. அதுவும் எப்படிப்பட்ட வேள்வியா இருக்கணும்? யஜ்ஞா born out of appropriate action. ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக, ஒரு நாட்டின் சுபிக்ஷத்திற்காக ஒரு அந்தணர் வளர்க்கும் வேள்வியால் தான் கிளவுட் சீடிங் நடக்கிறது. அதனால தான் மழை பெய்யறது. எப்ப ஒரு நாட்டுல அதர்மம் தலை தூக்குறதோ அங்கே அந்தணர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அந்த இடத்துல வேள்வி நடக்காது. வேள்வி நடக்காததுனால நாட்டுல மழை பெய்யாது. நாட்டுல மழை பெய்யாததுனால பஞ்சம், அதனால கயோட், இன்டர்னல் சிவில் வார் இதெல்லாம் ஏற்படும். அதனால மழைங்கிறது ஒரு அரசாங்கத்துல எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஒரு தர்மம் தவறினால் மழை பெய்யாது அப்படின்னு சொன்னது காரணம் இதை பேஸ் பண்ணிதான் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. யக்ஷ பிரஷ்னத்துல 2 இடத்துல மழையோட இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி கேள்வி கேட்கிறேன். ஒண்ணு வந்து மனிதனுக்கு தலையாய ஆதாரம் எது அப்படிங்கிற கேள்விக்கும், வாட் இஸ், இன்னொன்னு வந்து ஒரு வைசியனுக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும், 2த்துக்குமே தர்மபுத்திரர் வந்து மழை அப்படிங்கிற பதில தான் சொல்ற. ஸோ இதுல இருந்தே நமக்கு மழையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ இதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் அலாட் விஷாலிஜி. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? மல்லிகாஜி, விஸ்வநாதன்ஜி, பெருமாள்ஜி, யாராவது? சார், நான் பெருமாள் சார். சொல்லுங்க. நமக்கு அந்த காலத்துல வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் இருந்தது சார். ஒரு விவசாயம் அப்படின்னாலும் விவசாயத்தினுடைய ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. அந்த சிஸ்டம்ங்கிறது எல்லாமே சேர்ந்ததுனால ஒரு கரெக்டான ஒரு இது இருந்ததுனாலதான் நமக்கு இந்த காலத்துல இந்த மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற எல்லா விவசாயிகளும் எதிர்பார்த்து ஒவ்வொரு வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த என்விரான்மெண்டல் இது எப்ப ஆரம்பித்ததோ, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மரங்கள் வெட்டப்பட்டது, அது போன்று பல்வேறு வகையான மரம் வெட்டினால நிலத்தடி நீர் இல்லாம போயிடுச்சு. நமக்குடைய ஆரம்ப காலத்தினுடைய நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய ஒவ்வொரு வகையிலையும் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான முறையில் ஒரு கிணறு வெட்டினா கூட இந்த இடத்துல ஒரு பனைமரம் அல்லது ஒரு புற்று இருந்தால் இந்த புற்றுல இருந்து 100 அடி தூரத்துல உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி மேகங்களுடைய ஓட்டத்திலேயே இந்த மழை பெய்யுங்கிறதுக்காக மேகமாலா மஞ்சரிங்கிற ஒரு நூலே வந்து இன்னைக்கு சத்மகால வெளியிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஒரு மேகங்களுக்கு எல்லாமே அதனுடைய மழைக்காகவே தனியாகவே அந்த காலத்துல இந்த மேகம் இந்த பக்கம் ஓடுனால் கரெக்டா மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி பௌர்ணமி அன்றைக்கு நிலவை சுற்றி கோட்டை இருந்தனால் மழை பெய்யும். இது மாதிரி எல்லாம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் வந்து ஒரு சரியான ஒரு சிஸ்டத்தை ஏற்படுத்துறதுனால அந்த கோடை மலையில உழுது வச்சாங்கன்னா ஆடிப்பட்டத்துல விதைப்பாங்க, ஆவணியில கரெக்டா மழை பெய்யும். அந்த காலகட்டத்துல முழுமையாக அந்த ஈல்டு எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இன்றைக்கு வந்து மழை வந்து எந்த காலத்தில் வருவது என்று நம்ம கணிக்க முடியாத அளவிற்கு நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு சார். இது வந்து என்னுடைய ஒரு சில தகவல் சார். நன்றி. நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி. வேற யாராவது? நான் மல்லிகா பேசுறேன்.
ஜஸ்ட் மல்லிகாஜி. 2-3 நிமிஷம் தான் எடுத்துப்பேன், அதிகமா எடுத்துக்கல. இந்த மழையை பத்தி திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, புல்லு, அதாவது ஓரறிவான புல்லு கூட முளைக்காது ஒரு மழை துளி இல்லைன்னா. புல்லுக்கு ஒரு அறிவு, எறும்புங்கிறது 2 அறிவு, அந்த மாதிரி 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு, 6 அறிவு மனுஷன். இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே மழை வேணும். யாருமே மழை இல்லாம இருக்கவே முடியாது. புல்லுக்கும் வேணும், எறும்புக்கும் வேணும், பறவைகளுக்கும் வேணும், விலங்குகளுக்கும் வேணும், மனுஷாளுக்கும் வேணும். இது இல்லாம எந்த பயிரும் நம்ம பயிர் செய்ய முடியாது. அதனால தமிழ் பாஷையில நிறைய பழமொழி இருக்கு. அதுவும் கிராமத்து பக்கம் நிறையவே பழமொழி உண்டு. அவ சொல்றா, மழைமுகம் பாராத பயிரும் தாய்முகம் பாராத பிள்ளையும் ஒன்று. மழைய பார்க்காத பயிரும் தாயை பார்க்காத பிள்ளையும் ஒன்னே அப்படின்னு. அவ கிராமத்து பக்கம் அவ மழைக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்குறா. ஒரு மனுஷனா, ஒரு தெய்வமா, ஏதோ ஒரு உருவம் கொடுத்து உயிரோட இருக்கிற உருவமா அவ பண்ணி வச்சிருக்கா. அதே மாதிரி மழை கால் ஊன்றி விட்டது அப்படின்னா, மழை நிறைய பெஞ்சு பயிரும் நல்லா கால் ஊன்றி நிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் மழை கால் ஊன்றி விட்டது. அப்படின்னா மழைக்கு கால் இருக்கா அப்படின்னு. சோ மழைக்கு ஒரு கால் இருக்கு, மழைக்கு முகம் இருக்கு, மழைக்கு கால் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவ சொல்றா, பனிக்கண் திறந்தால் மழை கண் அடைக்கும். பனி அதிகமாச்சுன்னா மழை வராது. அதனால இப்போ இங்க என்ன சொல்றா, மழைக்கு கண் இருக்கு, அதனால மழை கண் அடைக்கும், பனிக்கண் திறந்தால். இந்த மாதிரி நிறைய அவ மழையோட மனுஷாலையும் தெய்வத்தையும் பகவானையும் எல்லாம் சேர்த்து ஜோடிச்சு இது பண்ணியிருக்கா. இந்த பர்டிகுலர் திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, மழை துளி விழுந்தாதான் ஒரு புல்லு கூட முளைக்கும்னு. ரொம்ப வருஷமா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தா, இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் வருது, மலையிலேருந்து விழுற வாட்டர் ஃபால்ஸ், அவ என்ன நினைச்சா, கடல் தண்ணி தான் மழையோட இது சின்ன பொந்து இது கடலுக்கு அடியில இருக்கிற குகையில இருந்து டனல் வழியா மலைக்குள்ள போறது, அது அந்த இடுக்குல எல்லாம் போய் அங்கேருந்து வாட்டர் ஃபாலா விழுறது அப்படின்னு அவ நினைச்சுட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 17th centuryல பிரான்ஸ்ல அவ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கா. with lot of experiments and research பண்ணி they realized no, it is not the ocean water, sea water இல்ல, இது மழை தண்ணி தான். மழை தண்ணி கொட்டி 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 மலை மேல கொட்டி அந்த மலையோட இடுக்குல எல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் எங்கேருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அது வாட்டர் ஃபாலா வருது. அதனாலதான் மலையிலேருந்து விழுற வாட்டர் ஃபால் எப்பவும் டேஸ்டியா இருக்கும், கடல் நீர் மாதிரி உப்பா இருக்காது. இந்த விஷயம் பிரான்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்ணி 17th 18th centuryல அவ சொல்லியிருக்கா. ஆனா இது திருவள்ளுவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே சொல்லிட்டாரு, மழை நீர் தான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே உதவுற நீர்னு. இப்ப மழை வந்தாக்க நான் சொன்னேனே ஓரறிவு 2 அறிவுன்னு. இந்த சின்ன பசங்களுக்காக நிறைய கவிதை எழுதியிருக்காரு அழவள்ளியப்பான்றவர். அவர் தவளைய பத்தி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு, நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்காரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவரோட பாட்டெல்லாம், சின்ன வயசுல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல தவளைய பத்தி எழுதியிருக்காரு. நம்ம தவளைன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு கண் முன்னால மழையும் வரும், மழை பெஞ்சு எங்கேயாவது தேங்கும், அங்க குட்டையாகும், அந்த குட்டை இருந்தா அந்த இடத்துல தவளையும் வரும். அந்த தவளை இருந்தாதான் அந்த ஒரு தவளை 100 கொசுவை சாப்பிடும். நம்மளுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டை கிளீனா வச்சுக்க முடியும், புழு பூச்சி எல்லாத்தையும் சாப்பிடும். அந்த அழவள்ளியப்பா சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாட்டுல, தத்தி தத்தி ஓடி வரும் தவளை யாரு, கொஞ்சம் தயவு செய்து நின்றுடுவீர் தவளை யாருன்னு. இந்த பெரிய பாட்டுல ஒரே ஒரு ஸ்டான்ஸா அவர் என்ன சொல்றாரு, மாரிக்காலம் வந்து விட்டால் தவளை யாரு, ஏனோ வரட்டு கத்தல் கத்துகிறீர் தவளை யாருன்னு. சோ இந்த தவளைக்கும் மழைக்கும் எவ்வளவு காம்பினேஷன் இருக்கு, கனெக்ஷன் இருக்கு, இதுவும் இந்த பாட்டுலேன்னு தெரியுது. இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம மழையை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிண்டே போகலாம். பட் திருவள்ளுவர் சொன்ன இதுக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுட்டாக்க we can do a lot of management angle இருந்தும் பார்க்கலாம். that only when you put in your efforts, when மழைங்கிறது ஒரு ரா மெட்டீரியல் மாதிரி, அந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சுட்டு நம்மளோட எஃபர்ட்ஸும் வச்சுட்டு we can definitely get work in process and then finished products. இது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகபிளா இருக்கும். So that is why today we are talking not only of rain, but we are talking of rainwater harvesting.
அந்த ரெயின் வாட்டரை என்ன மழை வந்து நம்மளுக்கு இப்போது இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அன்சர்டன்டி. We cannot say that we will always have rain. So when we talk of rainwater harvesting, in the manufacturing side or management side, we can say that we have to have sufficient raw material. We must have sufficient stocks with us to continue the activity going on. Process should not stop. அதனால எவ்வளவு வேணுமோ ரா மெட்டீரியல் அவ்வளோ நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும், ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஆல் திஸ் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு ரா மெட்டீரியல் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரோசஸ் டு கண்டினியூ வித்வுட் அ ஸ்டாப். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. திருவள்ளுவர் அன்னைக்கு சொன்ன இதுவே நம்மளுக்கு இன்னைக்கும் அப்ளிகபிளா இருக்கு. And foreigners have accepted this situation and this statement. So this is what I wanted to say. Thank you very much. Thanks a lot, Mallika. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. வேற யாராவது? விஸ்வநாதன் ஜி. Thank you. No, nothing. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் ஒன்னு சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். சாதக பட்சின்னு ஒரு பட்சி பறவை உண்டு. அந்த பறவை எப்பவுமே மழை தண்ணியை தான் குடிக்கும், வேற எந்த ஜலத்தையும் குடிக்காதது. அதுக்கு மழை தண்ணின்னா தான் உசுறு. அந்த மழை தண்ணி மழை வரலைன்னா அந்த பறவை தன்னோட உயிரியே விட்டுடும். இந்த சாதக பட்சி வந்து இட் இஸ் சோ ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் இன் இட்ஸ் பாலிசி தட் ஐ வில் ட்ரிங்க் ஒன்லி ரெயின் வாட்டர். அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம ஸ்டெட்ஃபாஸ்டா இருக்கணும். நம்மளுக்கு மழை வேணும், அந்த மழையை நம்ம காப்பாற்றணும். அந்த மழைக்கு வரத்துக்கு என்னெல்லாம் நம்ம செய்யலாம்னு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் a lot. ஓகே, ரவிஜி உங்களுடைய டைம் ஆயிடுது. just 2 minutes we will close it now. இந்த பிரைட் ஆஃப் பாரத்க்கு நீங்க ஏதோ லிங்க் சரியா கேட்கல. கொஞ்சம் உரக்க பேசுங்க. இல்ல கேட்கல. We can see you, but we cannot hear you. இல்ல. முரளிஜி அவர் வந்து அந்த பிரைட் ஆஃப் பாரத்தோட யூடியூப் சேனல் பத்தி கேக்குறாரு. நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்ம இந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்லிகாஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரல் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதை வந்து யூடியூப்ல, அதாவது ஷி கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு தி வீடியோ ஃபார் யூடியூப். அது யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண உடனே அது வந்து பிரைட் ஆஃப் பாரத்ன்ற சேனல்ல வந்து இது அப்லோட் ஆயிருது. ஸோ இந்த சேனல் வந்து எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து லிங்க்னு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ லாஸ்ட் வீக் மல்லிகாஜி அனுப்பிச்ச அந்த லிங்கே நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா தென் டைரக்ட்லி வில் கெட் இன்டு யூடியூப் சேனல், அந்த பிரைட் ஆஃப் பாரத்தோட சேனல். அங்க போய் பார்த்தாக்கா அதுலயே வந்து வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த வீடியோஸை பார்த்தா பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் வி கேன் சி. அது இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னாக்க இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து நம்ம வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிரைட் ஆஃப் பாரத் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து இட் வில் பி தேர் ஃபார் எவர். இது பண்ண முடிஞ்சதுனாக்க then we don't have to store all these recorded messages in our webex. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். I think Raviji has left. இல்ல 2 வாட்டி லாகின் லாக் ஆஃப் பண்ணாரு, ஸ்டில் நாட் வர்க்கிங். சரி, நான் அப்புறம் அவர்கிட்ட நான் தனியா சொல்றேன் சார். I will explain to him. நரேந்திரஜி நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே? நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா அந்த சேனல் பிரைட் ஆஃப் பாரத்? பார்த்தேன். So we'll have to tell everyone to subscribe to this channel. அது எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனும் அதையும் சொல்லுங்க. அது அந்த இடத்துக்கு போனாக்க கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பெல் எல்லாம் இருக்கும். அதை பிரஸ் பண்ணாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இல்ல அதோட லிங்க நான் இருக்கிற குரூப்க்கு அனுப்புறேன், உங்களுக்கு அனுப்புறேன், மல்லிகாஜிக்கு அனுப்புறேன். யூ கேன் ஃபார்வர்ட் த யூடியூப் லிங்க் டு ஆல் த குரூப்ஸ். மல்லிகாஜி இப்ப அனுப்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா, லாஸ்ட் வீக் அனுப்பிச்சது கூட அது யூடியூப் டைரக்டா இட் கோஸ் டு யூடியூப்.
அச்சா யூடியூப் லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா? நான் பார்க்கல. ஓகே ஓகே. நான் வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங்கையும் யூடியூப்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வீடியோ பண்ணி யூடியூபா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ யூடியூப்ல வந்து யூ கேன் see the வீடியோ. அதை பார்க்கச்சு உங்களுக்கு மீதி அந்த ப்ரைட் ஆஃப் பாரத்ல இருக்கிற மீதி வீடியோஸ் எல்லாமும் தெரியும். ஓகே ஓகே. யூடியூப் லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தா கரெக்ட். யூடியூப்ல போயிட்டு அந்த 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 இல்ல நான் மல்லிகாஜிக்கு சொல்றேன். அந்த அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அதுக்கு கீழே வந்து ப்ரைட் ஆஃப் பாரத்ன்னு இருக்கும். அந்த ப்ரைட் ஆஃப் பாரத்தை வந்து பிரஸ் பண்ணாக்க go into that channel. எஸ். ஒரு நிமிஷம் ரவிஜி சொன்னார். வந்துட்டாரா? Anyway, in the discussion we can have it offline. Time ஆயிடுத்து 8:40 ஆயிடுத்து. I think we should wind up. Okay, we will come to the end now. Before வந்தாச்சு ரவிஜி வந்தாச்சு. ரவிஜி இப்போ இல்ல. Okay, so before we come to the end, Thanksgiving, ஆபரிஜி ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க. நீங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது. அருவி போன்று ரொம்ப அழகா இருந்தது. நீங்க உங்களுடைய மீதி அந்த திருக்குறள் பத்தி நான் படிச்சிருக்கேன். பழைய கணக்குல இன்னும் படிக்கல. ஆனா வெப்சைட்ல போய் பார்க்கும்போது இது ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது. உங்களுடைய அந்த சார் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு கதை வந்து இந்திய அரசாங்கத்தோட 25 சிறுகதைகள்ல ஒண்ணு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு நீங்க ரொம்ப அழகா பேசினீங்க. நீங்க சொன்ன விதம் அந்த ஒரு மாத ஆணித்தரமாக அந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அந்த விசும்புன்றதுக்கோசரம் ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மற்றவர்கள்லாம் வந்து கலந்து கொண்டு பேசுவதற்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அ லாட். இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்ஸ் அ லாட். ஸோ வில் மல்லிகாஜி சாந்தி மந்திரம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. தேங்க்ஸ் மல்லிகாஜி. இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு செஷனும் 1.5 hours நம்ம முடிச்சிடணும். தட் இஸ் வாட் அவர் டார்கெட் இஸ். தேங்க்ஸ் லாட். ஸோ கேட்கல ரவிஜி, கேட்கல. ஸோ இன்ஃபார்மலா வாட் எவர் வி வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ் நவ். Thank you all. தேங்க்ஸ் லாட் விஷாலிஜி. தேங்க்ஸ். ரவிஜி நீங்க பேசுறது காதுலயே விழல. உங்க வாய் அசையறது ஆனா கேக்கல. ஓகே கேக்குது கேக்குது இப்ப கேக்குது. இப்ப கேக்குது. அதான் ஜஸ்ட் அதுவும் ஆடியோ ப்ராப்ளம். போன வாரம் அப்படிதான் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரீலாக் பண்ண உடனே கேட்டது. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு நான் நிறைய பாயிண்ட் வச்சிருந்தேன், பட் அப்புறமா வேணா பேசலாம். அந்த போர்டு பத்தி சொன்னார் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், நீங்க தான் இப்போ ஹோஸ்ட், தயவு செய்து ரெக்கார்டிங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ரெக்கார்ட் பண்றது உங்க இதுல இருக்கும். ரெக்கார்ட்